Prajwal, you do know that my father was the first surgeon of the country. When I say, Nepal फर्किनु भयो 1963 मा after he finished his training in the UK and he started the 62 मा and he started the Department of General Surgery in Beer Hospital. And immediately Dr. Gangol joined him within a year, and both the seniors, they really established what we call modern surgery in Nepal. मलाई याद छ केटीकेटीमा हामी सिनेमा हेर्न जान्थ्यौं. त्यो जमानामा सिनेमा हेर्दै विश्वज्योतिमा या रञ्जनामा हेर्दै सिनेमा रोकेर डाक्टर अन्जिन तपाईँ हुनुहुन्छ भने बिरसबाट फोन आयो. त्यो बेला मोबाइल भन्ने चिज थिएन. अनि डाक्टर अन्जिन तपाईँ यहाँ हुनुहुन्छ अरे त इमर्जेन्सी अरे बिरसबाट जानु पर्यो भनेपछि त्यहाँ लाउड स्पिकरमै भनेपछि मेरो बुवा जुरुक उठेर जानुहुन्थ्यो. तपाईँको नाम के हो भन्दा मेरो गरेर बिरामीले भन्छ. किन त्यो बिरामीलाई इट्स सो एम्बारेसिङ फर देम. गाउँबाट आएको छन्, डाक्टर पहिलोचोटि भेटेका छन्, अनि उनीहरूले त्यो भन्नै जान्दैनन्. के भयो तपाईँलाई भन्दाखेरि त थाहा भए तपाईँ कहाँ किन आउँथे. सो तपाईँले के भयो भन्दाखेरि युआर आस्किङ फर द सिम्पटम्स होइन. थाहा भए म किन तपाईँ कहाँ आउँथे. उमेर भन्नुहोस् न भन्दा त्यही लेखा छ. So these are the typical remarks of Nepali patients. The world has moved on. The world now believes in protocols. The world believes in standardization. Unfortunately, our training doesn't believe in protocols and standardization. त्यो जमाना गयो where I'm the best, because every hospital, every street, every province, every district, every city will have at least 10 surgeons who are as good as I am. And त्यो हामीले accept गर्न सक्नुपर्छ. If you go into breast surgery, you go into breast and endocrine, your work is much more balanced. Colorectal, your life is much more balanced, because colorectal may emergencies भने minimum हुन्छ, complications पनि less हुन्छ. You go into say bariatric surgery, very few emergencies, very few. Upper GI bariatric मा पनि धेरै छैन. Urology at the moment seems to be the most work-life balanced of all the specialties. The members of my team should be stronger than me. Now, there are very few teams in Nepal. म नाम लिन्न who are of that time. Majority of the teams के हुन्छ, माथिको मान्छे राम्रो हुन्छ, उसले वरिपरि चाहिँ उसले लल्लु मान्छेहरू लिन्छ, who are not as competent as him. So he always overshadows them. That is not a team. हाम्रो एजुकेसन कस्तो भने रट्टु भयो. रट्यो, बान्ता गऱ्यो, पास गऱ्यो. We are not learning, we are memorizing. Namaste, hello everyone. I would like to welcome you to a new episode of our podcast series, We Dissect. In this podcast series, we explore the depth and breadth of surgery, and it's mostly targeted to pre-medical, medical students, as well as surgical residents. In this podcast series, we usually invite the surgical leaders from different specialties who are working in different settings and even from different nationalities to share their experience, and through that experience and their insights, we explore the field per se. So for today's episode, we have a very esteemed surgeon of Nepal. He is a person who I look up to personally as a source of inspiration. He is Professor Dr. Sunil Kumar Dhakal, sir, who is currently the senior consultant gastrointestinal and laparoscopic surgeon at Medicity Hospital. He was the president of Society of Surgeons of Nepal and immediate president of South Asian Surgical Care Society. He was also the co-founder of Primary Trauma Care Society of Nepal. Apart from it, he was the former principal of Nepal Medical College. So he has a lot of experience in this field as a surgeon, as a mentor, as an educator, and in leadership position. So we are delighted to have him. And on behalf of our team, we would like to welcome you to our series, sir. Namaste, sir. Thank you, brother. Thank you very much. It's a pleasure to be here. And I'm very happy that you have started something like this for young aspiring surgeons as to what are the shortcomings and difficulties in a surgical career and how to circumnavigate these difficulties. I'll be more than willing to share my experience. Thank you very much. Thank you. Thank you for inviting me. Thank you again, sir. Sir, हजुरको स्पेशलिटीबाटै सुरु गरौँ, because we have a lot of pre-medical स्टुडेन्ट्सहरू पनि हुनुहुन्छ जसलाई चाहिँ ग्यास्ट्रोइन्टेस्टाइनल सर्जरीको बारेमा थाहा नहुन सक्छ. यसलाई हजुरले कसरी
Okay, gastrointestinal surgery is no longer a term used anymore these days, except in the subcontinent. So, when we talk about gastrointestinal surgery, we talk about all surgeries from the mouth to the anus concerning the digestive tract. So, anything to do with the esophagus, the stomach, the duodenum, the small bowel, then at that same time with the gallbladder, the common bile duct, the liver, and the pancreas, along with the spleen, then the large bowel, the appendix, the rectum, and the anal problem. So these are considered as gastrointestinal disease. तर हामीले के बुझ्नु पर्यो भने इनिशियली general surgery भनेर it was the general surgeon that was looking into all of this. But as things progressed, what they decided is no, we have to divide general surgery and take away a few things. भनेपछि breast र endocrine, thyroid surgery, parotid surgery चाहिँ त्यो बेग्लै सर्जनमा गयो. Parotid in fact went to the head and neck surgeon. So these days there is a group of surgeons known as head and neck surgeons that will do parotid as well as thyroid. And there is a completely different entity known as breast surgeon. And breast surgery sometimes is combined with thyroid, sometimes it's just breast surgeon. Then there's a second group of surgeons that will deal with just hernias. So these are known as abdominal wall reconstruction and hernia surgeons. They are specialists on that alone. Now there is a surgeon that will look into soft tissue tumors, sarcomas, retroperitoneal tumors, and these are soft tissue specialists. भनेपछि general surgeonलाई बिस्तारै बिस्तारै के भयो भने he was limited to gastrointestinal tract. तर त्यसमा पनि अहिले आएर विभाजन भएर gastrointestinal surgery has become, especially in the West, it has become a super specialty of 3 specialties. One is known as upper GI surgery, जसमा esophagus र stomach आउँछ. र esophagus again is an entity that is debatable between the thoracic surgeon and the GI surgeon. There are certain thoracic surgeons who would like to just do esophagus, but there are certain upper GI surgeons who say, no, esophagus is my domain, I will deal with the esophagus. But yes, stomach is something that the upper GI surgeon does. So you may say, but how will there be enough work if you're just going to be doing stomach? Especially in the Western world or in places like China and India, where there is a huge number of obesity. Now, bariatric surgery, which is the upper GI surgery, has become a domain of the upper GI surgeon. So yes, there is a bariatric group of surgeons, but mainly done by upper GI surgeons. त्यसपछि आउँछ colorectal surgery. Colorectal surgery, because there's so much of colorectal cases, cancer of the colon is on the rise, especially in the urban centers. Even in Nepal, there is a rise of cancer colon. By the time you are a surgeon, Prajwal, or the young generation is surgeon, majority of cases is going to be colonic cancer in Nepal as well. So there's going to be a huge load of colonic disease. The second thing is inflammatory bowel disease. When I first came back to Nepal in 1998, I used to see maybe 2 or 3 cases of inflammatory bowel disease. Because I was exposed to inflammatory bowel disease in the UK, I used to get quite a few referrals, and there was 2 or 3 in a year. But nowadays, I see as a surgeon up to 8 to 10 cases a month. So you can imagine, अहिले यति GI physicians हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि inflammatory bowel disease धेरै हेर्नुहुन्छ, which consists of Crohn's and ulcerative colitis. Tuberculosis is no longer so rampant as it was when I first came back. But colorectal surgeonले inflammatory bowel disease पनि deal गर्ने हुनाले colorectal, and especially a lot of the pathology around the anus, hemorrhoids, fistula, fissure. So all of these has to be dealt by the colorectal surgeon. So that is a very busy specialty at the moment. And that's the second specialty in the digestive disease that has come up very strongly. अब त्यसपछि digestive disease या gastrointestinal surgeryमा सबैभन्दा गाह्रो मानिने चाहिँ hepatobiliary pancreatic HPB भनिन्छ. HPB surgery चाहिँ it is considered difficult because
the surgery itself are very complex and it takes long hours and it has a high complication rate. And the mortality even now compared to say upper GI and colorectal is still high, especially with pancreatic and liver surgery. So of all the transplants done on a routine basis, the most complex of the transplants are liver transplants. So HPV surgery ma चाहिँ liver transplant पनि हुने, liver को अरू resectionsहरू गरिने, pancreatic surgery हुने हुनाले चाहिँ it is considered one of the most demanding of all the GI surgeries, and that is known as hepatobiliary pancreatic surgery or HPB surgery. यो हजुरले भन्नुभएको तीनटा डोमेन मध्ये चाहिँ टु माई अन्डरस्ट्यान्डिङ नेपालको केसमा चाहिँ आफ्टर एमएस नै वी डिसाइड द पाथ हैन. अहिलेसम्म नेपालमा के भएको छ भने there is no such definition of who's going to do what. So अहिलेसम्म हाम्रो जति पनि ट्रेनिङ प्रोग्राम छ त्यसलाई MCH in GI surgery, यो gastrointestinal surgery भनेपछि that young surgeon after doing his general surgery in MS, he'll do 3 years in GI surgery, which will compose of upper GI, lower GI, and HPV. अब it's a question of demand. अब जुन हस्पिटलमा गएर उसले काम गर्छ त्यहाँ suppose there's already a HPV surgeon, then he may be pushed to doing colorectal or he may be pushed to doing upper GI, and slowly he develops his or her expertise in that particular field. So के हुन्छ भने अब अस्पतालको need, local need अनुसार the surgeon will then decide, okay, I'd like to do HPV, I will do HPV, and he may go abroad for a fellowship for a year or two in HPV surgery and acquire extra skills in HPV surgery, or acquire extra skills in transplant, or acquire extra skills in colorectal, and then be qualified as a colorectal or HPV. There are a few countries like Bangladesh that directly you can become a colorectal surgeon, but again, that's something that you got to think how well it is, because even in America or in India, you first have to do 3 years of MS in India, and then you do a DNB in colorectal, or you do a DNB in upper GI, or you do a DNB in HPV, which is 3 years, and that can also be after MCH in GI surgery. So it could almost be 3 plus 3, 6 plus another 2 to 3. When it's 9 years before you're a specialist. अमेरिकामा चाहिँ के छ भने 6 वर्षको चाहिँ रेजिडेन्सी इन जनरल सर्जरी गरेपछि 1 वर्ष 2 वर्षको फेलोशिप, कोलोरेक्टलमा गर्ने हो भने 1 वर्ष या 2 वर्षको फेलोशिप गर्नु पर्यो, एचपीबी हो भने अर्को 2 देखि 3 वर्षको फेलोशिप गरेर देन यु बिकम अ एचपीबी अर कोलोरेक्टल अर अपर जीआई सर्जन. तर नेपालमा अहिलेको लागि वी आर स्टिल ट्रेनिङ डक्टर्स टु बी अ जनरलिस्ट gastrointestinal surgeon rather than a HPB or an upper GI or a lower GI surgeon. In coming days, do you see the change in this training pathway? Does Nepal still There has to be. नेपालमा अब के छ भने अहिले पनि म त्यही भन्छु, हाम्रो अहिले पनि ट्रेनिङ सिस्टम आर्केइक छ. अब अनफर्चुनेटली हामीले के गर्यो भने we borrowed a few good things from our neighbor India, but we also borrowed their old archaic system. So your MS, MCH भन्ने जुन सिस्टम हामीले अपनायौँ त्यो चाहिँ उनीहरूको अलिकति पुरानो सिस्टम हो जो हामीले पनि अपनायौँ. त्यसले गर्दा we are stuck with it. So hopefully there's a new government, there's a change in the leadership, there's youngsters taking the flag ahead. So I think it is time that we change our training program. र हामीले चाहिँ अलिकति MEC के अरे मेडिकल एजुकेसन कमिसनलाई चाहिँ अलिकति बलियो बनाएर हाम्रो देशलाई सुहाउँदो we have to change. We've got to modernize our training system and make it more relevant for the tomorrow that Nepal that's going to happen in the next 10 to 20 years. Yes, I agree. If you had pen and paper, what would that ideal system be like, sir? Okay, so मेरो चाहिँ concept के छ भने Nepal is a very small country compared to these big countries like India, China, even America. We're a very small nation. In fact, we're not even a state of one of the, we are compared to one of the small states in any of these big countries. But we have too many multiple systems. So this has to come under one roof.
होइन. फर इन्स्टेन्स वी हेभ one academy of Patan, one Beer Hospital, one teaching, अनि एउटा धरान भनेको छ, एउटा MEC भनेको छ, काठमाडौँ युनिभर्सिटी भनेको छ, टिचिङ त्रिभुवन युनिभर्सिटी भनेको छ. So there are too many universities, too many authorities, too many curriculums, too many leadership. This all needs to coalesce and needs to come under one roof. त्यो भएपछि के हुन्छ भने तपाईँको एन्ट्री पनि सिङ्गल हुन्छ, एक्जिट पनि सिङ्गल हुन्छ. And what that does is that kind of makes the standard of training the same. See, one of the things I used to love about the UK, I trained in the UK, कि UK को एउटा के छ भने अमेरिका जस्तो उनीहरू धेरै हाई-फाई छैन, I agree, but they have a certain standard. And त्यो standard भन्दा मुनि चाहिँ कोही पनि हुँदैन. And that standard is pretty high. So there are certain centers which are much above that standard. Say a liver transplant center in London, it's as good as a transplant center in the UK, or robotic surgery maybe in few centers in the UK are as good as in the United States. But not all the robotic centers may be of that excellence, but there's a minimum robotic standard that you must meet before you are declared to be a robotic surgeon, or even before you are allowed to do a colonoscopy, or the minimum standards चाहिँ उनीहरूले चक आउट गराएको छ. त्यो भएन हाम्रो देशमा. हाम्रो देशमा के भने somebody does a fellowship from some hospital for 6 months and he declares to be a senior consultant. अब I think हामीले पनि एउटा के हुनुपर्छ भने as doctors we got to be truthful to the society. हामीले चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भने it's us giving back to the society as well. Yes, we are making a living, we are earning money, but we have to give back to the society. We got to be honest. र हामीले आफ्नो shortcomings-लाई appreciate गरेर अब जस्तै म बेलायतबाट आउँदाखेरि there was hardly few GI physicians doing endoscopies and colonoscopies. So as a surgeon, I was kind of somebody who had trained in the UK who could do colonoscopy, endoscopy, ERCP, polypectomy, stentings. I was doing quite a lot. But once I've realized that there are a lot more physicians, 2004, 5, 6, I've given it up and I refer most of my cases to my GI physicians. So मेरो भने GI physicians मा पनि MCH DM गरेको एउटा ट्रेनिङ प्रोग्राममा गरेको, then so many colonoscopies, so many observe गरेको, they should be given the license to do colonoscopy. अब हामी कहाँ के हुन्छ, एउटा सिनियर कहाँ गयो, 2 हप्ता observe गरे, पर्सिपल्ट आयो, colonoscopy हातमा हाल्यो, and we start doing it. And is it fair on the patient? Because we miss a lot of lesions. Right? We are missing a lot of lesions. So eventually those patients are coming back to the experts in Kathmandu, and the experts are overburdened. अब छन् 10-15 जना real good experts in Nepal, unfortunately concentrated in Kathmandu. And when that has to be redone, that's extra revenue. अर्को problem के छ भने the trust amongst doctors in Nepal, we're losing that trust because पेशेन्टले के यो त मिस भइरहेछ, यहाँ गर्नु भएन, इन्डिया जाने, सानो चिजलाई पनि इन्डिया जाने. त किन इन्डिया जाने भने हामीले पनि के लाउनु पर्यो, हाम्रो डाक्टरकै दोष पनि त हुनसक्छ नि कि हामीले रेफरल नगर्ने, हामीले प्रपरली डायग्नोसिस नगर्ने, हामीले चाहिँ आफूलाई थाहा छैन नभन्ने, इफ वी मेड अ मिस्टेक, त्यो मिस्टेक भयो नभन्ने. All these problems are pushing our patients away from us. Unfortunately, India is getting more and more commercial. So there are a lot of people in Kathmandu at the moment today who are willing to take you to Delhi for a price. And that is another pushing factor, which is luring our patients in huge numbers to India. अब यसले गर्दा के हुन्छ भने हाम्रो सर्जिकल डेभलपमेन्ट चाहिँ अलि बिस्तारै हुन्छ. हजुरले भन्नुभयो जस्तै we have a lot of good consultants in Kathmandu mostly. अनि लाइक हामीले आफ्नै रिलेटिभमा हेर्दाखेरि पनि केही ठुलो रोग भयो कि दे टेन टु प्रिफर इन्डिया जाऊँ न त, राजीव गान्धी जाऊँ, क्यान्सरहरू भयो भने. यसको पछाडिको रिजनहरू चाहिँ लाइक यु सेड एउटा कमर्सियल मोटिभ पनि हुनसक्छ. बिग कर्पोरेट हस्पिटल्स आर पुलिङ दोज पेसेन्ट्स. मैले हजुरको अरू टकमा नि हेरेको थिएँ कि नेपाल क्यान अल्सो बी द्याट काइन्ड अफ हब फर मेडिकल टुरिज्म. हाउ डु यु सी द्याट सर? वेल, अब यसमा सबभन्दा ठुलो प्रब्लम चाहिँ के छ भने अलिकति म गभर्मेन्टकै विकनेस देख्छु. अब अस्तिको बजेटले के भन्दियो भने वी वान्ट टु मेक दिस 3 इन्स्टिट्युसन्स, बेर हस्पिटल, टिचिङ हस्पिटल र पाटनलाई चाहिँ वर्ल्ड युनिभर्सिटी स्ट्यान्डर्डमा लाने भने. अब म चाहिँ त्यसमा अलिकति डिसएग्री गर्छु. किन डिसएग्री गर्छु भने
यु आर डुप्लिकेटिङ भने ट्रिप्लिकेटिङ होइन. तपाईँले 3 ठाउँमा पेट स्क्यान किन चाहियो? तपाईँले टिचिङ हस्पिटलमा पेट स्क्यान राख्नुहोस्. पाटनको पेसेन्टलाई, भिरको पेसेन्टलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ सजिलोसँग एक्सेस गरिदिनुहोस्. सो द्याट मनी इज नट स्पेन्ड इन 3 places. Likewise, a nuclear medicine department that can be set up in maybe Beer or Patan. Likewise, robotics. So make one center को चाहिँ एउटा ठाउँमा center of excellence बनाउनुहोस्. But have all the facilities within Kathmandu so that the patients don't need to go to Delhi. For instance, अब तपाईँको के छ भने मेरो अस्ति एउटा पेसेन्ट आयो, अब उसको न्युरोएन्डोक्राइनल ट्युमर छ. न्युरोएन्डोक्राइनल ट्युमर भन्ने बित्तिकै मैले ड्रोटा स्क्यान गर्नु पऱ्यो. ड्रोटा स्क्यान नेपालमा कहीँ पनि हुँदैन. सो मैले उसलाई के भने तपाईँको म अपरेसन चाहिँ गर्न सक्छु, तर तपाईँको मैले ड्रोटा स्क्यान नगरिकन अपरेसन गर्न मिल्दैन भनेपछि पढा लेखा मान्छे डाक्टर साहब ड्रोटा स्क्यान कहाँ हुन्छ भनेपछि मैले दिल्ली हुन्छ. त्यसपछि म दिल्ली नै जान्छु. सी दिस इज अनदर रिजन वाइ वी आर लुजिङ आवर पेसेन्ट्स टु दिल्ली. अब थर्ड चिज के आउँछ आजकल हामीले के भन्न चाहिँ हामी गरिब देश छौँ, हामीले कहाँ रोबोटिक युज गर्ने भने. तर मैले के भन्छु भने अहिले इन्डियामा मेरल भन्ने एउटा सिस्टमले 12 करोड नेपालीमा रोबोट्स ल्याइसक्यो होइन. वी डोन्ट निड द डाभिन्ची सिस्टम. हामीले नेपाली बिरामीलाई रोबोटिक सर्जरी किन नदिने? पोभर्टीको हामीले कहिलेसम्म एक्सक्युज बनाउने? वाइ सुड इट बी द टिचिङ हस्पिटल क्यानट गिभ रोबोटिक सर्भिसेस टु द कमन म्यान? वाइ नट भनेपछि त्यो गर्न सक्नु पर्यो. त त्यसको लागि द पोलिसी मेकर्स उनीहरूले के बुझ्नु पर्यो भने रोबोटिक सर्जरी इज द फ्युचर अफ सर्जरी. यसलाई हामीले पुस गर्नैपर्छ र एभ्री एभरेज नेपाली पेसेन्ट्स सुड एस्पायर टु हेभ हिज or her surgery as far as possibly minimally invasive, laparoscopic होस् या रोबोटिक होस् या कुनै तरिकाले मिनिमली इन्भेसिभ गर्न सकिन्छ भने त्यो गर्नुपर्छ. त्यसको लागि सरकारले प्राइस कसरी तल झार्ने? किनभने अब रोबोटिक सर्जरी महँगो छ. अब हाम्रो पत्रकारहरूलाई एकदमै सजिलो छ, एकदम उनीहरूले ढोल पिटिहाल्छन् कि गरिबहरूले चाहिँ दुःख पायो, 2 दिन छुट्टी पायो डाक्टरले, गरिबहरूले दुःख पायो, गरिबलाई यसो भयो, गरिबलाई उसो भयो. अब म भन्छु त्यो पत्रकारज्यूहरूले कतिजनाले चाहिँ एक्चुली गरिबको लागि काम गरेका छन्, ढोल पिट्ने भए के गरेका छन्, अलिकति रिसर्च गरेर चाहिँ पेपरमा छाप्दैमा भएन नि. जुन डाक्टर साहबले काम गर्नुहुन्छ उहाँले 2 दिन छुट्टी लिँदैमा केही फरक पर्दैन. यो वर्ल्ड वाइडै देखिसक्यो कि स्याटरडे सन्डे ठुल्ठुला देश विदेशमा उनीहरूले छुट्टी लिन्छन् र पेसेन्ट केयरमा केही फरक पर्दैन. तर हाम्रो नेपाली डाक्टरलाई के छ भने उसले जो मिनिमम वेजेसमा उसले काम गर्छ ऊ दौडिन्छ बाहिर प्राइभेट प्र्याक्टिस गर्नलाई. अनि उसको ध्यान कता भयो भने उसको ध्यान प्राइभेट प्र्याक्टिसमा गयो. अनि लोभी डाक्टर भनेर नाम दियो, होइन, लोभी डाक्टर होइन. किनभने तपाईँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भने एउटा मिनिमम वेज, रिस्पेक्टेबल वेज त हुनु पऱ्यो नि. भनेपछि महँगिँदो छ देश, अहिले झन् प्राइभेट शिक्षाको छ, अब झन् प्राइस बढ्दैछ. भनेपछि एउटा सर्जनले आफ्नो बच्चालाई राम्रो स्कुलमा पढाउने इच्छा राख्छ, त्यो राखे बाबत उसले त पैसा खर्च गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ. कि त सरकारले जुन सरकारी विद्यालयहरूलाई यति उच्च स्तरको बनाउनु पर्यो कि उसले त्यहीँ राख्न सक्नु पर्यो र उसले त्यहाँ राखेर उसको जीविका चलाउन सक्छ भने हिल बी मोर देन ह्याप्पी. भनेपछि हामीले के बुझ्नु पर्यो भने सर्भिस केयर इज डाइरेक्टली इन्भल्भ विथ फाइनेन्स. भनेपछि हामीले डाक्टरलाई दोष दिनलाई एकदमै अगाडि बढ्छौँ, तर हामीले के बुझ्नुपर्छ भने त्यो डाक्टर किन त्यहाँ टाइममा पुगेर किन डेडिकेटेड छैन. टिचिङकै कुरा गरौँ या वीरकै कुरा गरौँ, डाक्टर साहबहरूलाई फोर्स गरेर 9 बजे पुग्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई 5 बजीसम्म उर्दी जारी जस्तो भएको छ. ठिक छ, उर्दी जारी त गर्नुहोस् तपाईँहरूले, तर त्यो बाहेक उहाँहरूलाई काम गर्ने इन्भाइरोमेन्ट बनाइदिनु, पैसा नदिनु होला, काम गर्ने कमसेकम एउटा वातावरण त बनाइदिनुहोस्. त्यहाँ बसेर उसले रिसर्च गर्न पायो, उसले रोबोटिक सर्जरी गर्न पायो, उसले आफ्नो करियरलाई माथि लान पायो भने त्यो मान्छे बाहिर जाँदैन. भनेपछि अनि कमसेकम नेपाली गरिब जनता जो दिल्ली जान सक्दैन त्यसले वीर अस्पतालमा दिल्लीभन्दा राम्रो उपचार पायो भने उसले नै उसको चाहिँ छरछिमेकीलाई भन्न थालेपछि नेपालप्रतिको एउटा विश्वास बिस्तारै बढ्ने हो. भनेपछि मैले के देखिरहेको छु भने अहिलेको मौका भनेको हामीले, हाम्रो सरकारले अहिलेको स्वास्थ्यको क्षेत्रलाई माथि ल्याउने हो. त्यसको लागि हामीले पैसा खर्च गर्नै पर्छ.
I've already told you that the best way is it should be under one umbrella, one roof, so the training is same. There's a standard training. What a surgeon... See, unfortunately, Nepalko training aile ke cha bhane, you get trained MCH. You get trained under Mr. X, you become a fantastic surgeon because Mr. X takes all the effort. But you go somewhere else and get trained under Mr. Y, he doesn't give two hoots. Unle केरे गर्दैन. भनेपछि तपाईले चाहिँ के गर्छ भने unless you are a very good student, तपाईको average training हुन्छ. त्यो त राम्रो भएन नि. तपाईको डिग्रीमा MCS त देखियो, तर तपाईको ट्रेनिङै राम्रो छैन भने त यो भोलि गएर त जनतालाई त कसरी थाहा हुन्छ कि को कसको अन्डरमा ट्रेनिङ गरे. भनेपछि तपाईले स्ट्यान्डर्डाइजेसन चाहिँ एक्जाममा, ट्रेनिङमा, सेन्टरमा हु क्यान ट्रेन, हु क्यानट ट्रेन सुरुदेखि नै गरिदिनु भयो भने एउटा स्ट्यान्डर्डाइजेसन भयो भने अनिखेर चाहिँ people will get better training. So I think that needs to be done. That needs to be done. At the same time, doctors like environment, governmently create गरिदिनै पर्छ. And in terms of training, sir, हजुरले भन्नुभएको जस्तै, if you train in UK or US, you can definitely use that training degree in Nepal. तर त्यसको vice versa, जस्तै नेपालमा ट्रेन भएपछि which other countries can you practice in? अनि यो why is it so limited? हजुरले भन्नुभएको जस्तै स्ट्यान्डर्डाइजेसन नभएर चाहिँ यो लिमिट भइरहेको छ कि are we not telling enough story कि हाम्रो सर्जन पनि they are trained in good volume in Nepal, they are competent enough to work in other different settings? You see, the thing is, the world has moved on. The world now believes in protocols. The world believes in standardization. Unfortunately, our training doesn't believe in protocols and standardization. मैले अघि नै भने, you have to do certain number of cases before you qualify. You have to do certain number of colonoscopies. You have to do certain number of endoscopies before you can say I'm an endoscopist. अब त्यो नभएको हुनाले Western world ले हाम्रो डिग्रीलाई recognize गर्नलाई अलि हिचकिचाउँछ. So when you look at, see, there are a lot, I will give you an example, is one of the best examples is Sri Lanka. Sri Lanka has a system such that they believe in protocol. They believe in standardization. Everything is under one apex body, their college. If you are a surgeon, everything, whether you're a thoracic surgeon or a urologist or a GI surgeon or a plastic surgeon, you are under the College of Surgeons of Sri Lanka. र उनीहरूको एउटा स्ट्यान्डर्ड फर्मेटमा तपाईँले ट्रेनिङ गर्ने, तपाईँले प्रोटोकल्सहरू फलो गर्ने, everything is according to that. So what has happened is the Royal College of Surgeons of Edinburgh or England or Glasgow have recognized the training in Sri Lanka. So once you qualify from Sri Lanka with your the MS degree from the Sri Lankan College, you can apply for the FRCS, and once you pass it, you can straight away go and get a job in the UK. एकैचोटिमा दुईटा जाँच दिएर उनीहरूले MS पनि पाउँछ, FRCS पनि पाउँछ. अब त्यो, that's because there is an understanding with the Royal College. So something I have been trying to discuss with the Royal College, and when they look at our curriculum, when they look at our training, they are not satisfied because we don't have protocols. So मैले चाहिँ के भने भने, if we have one system, see now somebody who's passed out from MBBS from Patan, I know the Patan system is one of the best systems in the country at the moment. So somebody who passes out from Patan is going to be very good. But it may not be the same from some other university or some other institution. So if we have an apex body which deals with that, we can implement what Patan is implementing today. म भन्दिनँ कि एमएससीमा त्रिवेणी युनिभर्सिटीको या काठमाडौँ युनिभर्सिटीको मात्रै इम्प्लिमेन्ट गर. What is the best system in the country? There are some real good people in the country. Okay? So, and म के भन्छु नि, यो एउटा चिज चाहिँ अहिलेको नयाँ सरकारले के बुझ्नु पर्यो भने, they must stop looking at us seniors. Even Sunil Sharma and his peers, I can't name, we are too old now. Look at a younger generation. 50 वर्ष पुगेका थुप्रा डाक्टर छन् जो चाहिँ एकदमै डायनामिक छन्, and they have ideas. Give them the opportunity and they will lead the country. So what we got to think is not 10 years, 20 years, we got to think 50 years को नेपालमा के हुन्छ. 50 years को नेपाल, developed नेपाल हुन्छ भने त्यो बेला त हाम्रो
health needs is going to be completely different from what it is today. So unless you have the capacity to think what a developed Nepal needs 50 years down the road, you will not be able to plan. कि 50 वर्षपछिको नेपाललाई चाहिँ अहिलेको हेल्थ सिस्टमले त्यो भ्याउँदैन नि त, अहिलेको हेल्थ सिस्टमले त्यो डेलिभरै गर्दैन नि भनेपछि कि एभ्री 5 इयर्स हामीले चाहिँ रिथिङ्क गर्न जाने, एक्सपेन्डिचर गर्दै जाने कि हामीले लङ टर्म प्लानिङ पनि गर्ने. सो देयर आर सो मेनी थिङ्स starting from training, infrastructure management, right? And how to make it accessible to the general public. We all talk about insurance. Fine. So insurance is कसरी fulfill गर्ने भनेपछि one of the easy things मैले कतिचोटि बोलिसकेँ is make insurance compulsory for everyone. Just like you got a car in Nepal, you have to have a third party comprehensive insurance, at least minimum, if not a fully comprehensive. थर्ड पार्टी त मिनिमम चाहियो. गाडी या मोटरसाइकल छ भने नेपालमा त्यो नभइकन नेपालको चाहिँ बाटोमा तपाईँको मोटरसाइकल र गाडी ल्याउन पाइँदैन. लाइकवाइज यु आर अ नेपाली सिटिजन, यु गट अ नेसनल आइडी कार्ड, यु सुड हेभ अ इन्सुरेन्स, एन्ड द्याट इन्सुरेन्स सुड बी बेस्ड completely by the government on the basis of how much you pay. So suppose you're paying a good amount, yes, you will be entitled to go to one of the private hospitals. And then you get number 4, 5, 6 private hospitals. They insurance, but you cover the rest of the country. You see, insurance मात्र कुरा गरेर गभर्मेन्टले मात्र चाहिँ भार बोकेर त सकिँदैन. But if it is compulsory, and there's another aspect to this as well. त्यो भएपछि के हुन्छ भने अहिले के भइरहेको छ, प्राइभेट इन्सुरेन्सहरूले दे आर इन्स्योरिङ मोर हस्पिटल्स इन दिल्ली. यो पनि धेरै डाक्टरलाई थाहा नै छैन. प्राइभेट इन्सुरेन्सले के दे आर इन्स्योरिङ मोर हस्पिटल्स इन दिल्ली देन इन काठमाडौँ. सो समबडी हु हेज द मनी, उसले के भन्छ भने मैले त्यत्रो इन्सुरेन्स तिरेर म किन काठमाडौँ गराउने, म जान्छु दिल्लीको सबै अस्पतालमा मेरो इन्सुरेन्स चल्छ भने म किन नजाने. सो दिस हेज टु बी नेसनल पोलिसी. नेसनल पोलिसी गरेर हामीले देशको नत्र वे वाट्स गोना ह्यापन इज सी लुक एट द अमाउन्ट अफ फाइनेन्सियली हेर्ने हो भने कति हामीले पैसा लुज गरेर छौँ होइन. सबै नेपाललाई के रहेछ, मेरो पेसेन्ट बिरामी पऱ्यो मैले कहाँ वास्ता गर्ने देशको लागि. नो, हामी सबैले, म जहिले पनि के भन्छु, जस्तै तपाईँलाई म एउटा सानो उदाहरण दिन्छु. म र मेरो वाइफ, हाम्रो चाहिँ के सोचाइ छ भने सकभर नेपाली किनौँ, प्यान्ट पनि मेरो यो नेपाली कपडा हो, सर्ट पनि मेरो मेड इन नेपाल हो भनेपछि अब जुत्ता म सकभर गोल्ड स्टार क्यालिबरकै किन्न खोज्छु. जुन रुटमा रोयल नेपाल छ म रोयल नेपाल चढ्न चाहन्छु. नेपालभित्र म टु बी फ्रेङ्क म बुद्ध नै चढ्न खोज्छु, किनभने बुद्ध इज मोर नेपाली पर्सेन्टेज होइन. भनेपछि नेपालीले लगानी गरेकोमा हामी किन गौरव नगर्ने, हामी किन खुसी भएर इन्भेस्ट नगर्ने. यो हामीमा पनि त आउनु पऱ्यो नि. भनेपछि त्यो चाहिँ हामीमा छैन होइन. मेरो पेसेन्टलाई गाह्रो भयो म इन्डिया जान्छु, तर तपाईँले के गर्नु भएन भने त्यो 6 लाख 7 लाख रुपियाँ 10 लाख रुपियाँ तपाईँले जुन देशबाट लानुभयो, तपाईँको लागि 10 लाख मात्रै भयो, देशको लागि क्युमुलेटिभली हेर्ने भने इट गोज इन्टु बिलियन्स. इफ द्याट बिलियन्स इज रिटेन्ड, तपाईँको पेट स्क्यान आयो, तपाईँको रोबोटिक्स आयो, तपाईँको चाहिँ न्युक्लियर मेडिसिन डिपार्टमेन्ट आयो, तपाईँको गामा नाइफ आयो, तपाईँको वाट एभर इज इन इन्डिया, you know, the latest instruments सबै आइपुग्छ. And there are some really good Nepali doctors. All they need is the opportunity. अहिले त हाम्रो इन्भाइरोमेन्टै छैन. इन्भाइरोमेन्ट नभएपछि हामी पछाडि परेका छौँ. इन्भाइरोमेन्ट होस्, नेपालीज विल साइन. देयर इज नो डाउट इन माई माइन्ड कि थिङ्स विल चेन्ज. किनभने मैले के देखाएको छु भने 30 इयर्स ब्याकको नेपाल र अहिले 30 इयर्समा देयर इज अ लट अफ चेन्ज इन मेडिसिन. नेपालमा त के पनि हुँदैन, यहाँ त खालि मिस्टेक गर्छन् डाक्टरले होइन. द्याट इज द कमन रिमार्क यु विल हेयर फ्रम द कमन म्यान. अब म तपाईँलाई के सोध्छु भने आज नेपालमा रोबोटिक पनि सुरु भइसक्यो, ट्रान्सप्लान्ट पनि सुरु भइसक्यो. नेपालमा के हुँदैन जो इन्डियामा हुन्छ, सबै चिज हुन्छ. भनेपछि 30 वर्ष अगाडि हुँदैन थियो. 30 वर्ष अगाडि म फर्किँदाखेरि जिआई सर्जरी भन्ने के भन्ने मान्छेलाई थाहा थिएन. प्रोटोकल अनुसार कसरी अपरेसन गर्नुपर्छ मान्छेलाई थाहा थिएन. वाट इज अन्को सर्जरीको चाहिँ प्रिन्सिपल्स मान्छेलाई थाहा थिएन. तर आज इनफ म्यान पावर छन्. देयर आर यङ्स्टर्स हु आर सो मच बेटर देन वाट आई वाज वेन आई वाज देयर एज. भनेपछि
30 years down the road, those guys are going to be even better. So they're going to take surgery even higher. आज नेपालमा हामीले नहुने भने के पनि छैन. खालि हो हाम्रो अहिले एउटा के छ भने अलिकति हामी चाहिँ इगो ट्रिपमा चाहिँ गएको छौँ. धेरै डाक्टरहरू हामी इगो ट्रिपमा गएको छौँ. अब यो देशको एउटा फेज हुन्छ. अमेरिकन्सहरूको चाहिँ इट वाज इन द 70s, इन्डियन्सहरूको इट वाज इन द 80s एन्ड द 90s. अहिले हामी नेपालीहरू चाहिँ 2020s मा पनि म जस्तो राम्रो कोही पनि छैन, आई एम द बेस्ट. अब के हुन्छ भने प्रज्वल त्यो जमाना गयो वेयर आई एम द बेस्ट, बिकज एभ्री हस्पिटल, एभ्री स्ट्रिट, एभ्री प्रोभिन्स, एभ्री डिस्ट्रिक्ट, एभ्री सिटी विल ह्याभ एट लिस्ट 10 सर्जन्स हु आर एज गुड एज आई एम. त्यो हामीले एक्सेप्ट गर्न सक्नुपर्छ. त्यो जुन खास गरी काठमाडौँमा बस्ने डाक्टर साहबहरूको चाहिँ सोचाइ के छ भने मै मात्रै जान्ने, मै रङ. I can name at least 20 doctors outside Kathmandu who are, some of them are better than the doctors in Kathmandu. म यहाँ नाम चाहिँ लिन चाहन्न, but I'm very proud of them. There are some real good doctors, होइन, and they are doing research, they are presenting papers, they are going for representing Nepal. र यति ओरिजिनल आर्टिकल्सहरू लेख्नुहुन्छ उहाँहरूले भनेपछि उहाँहरू काठमाडौँ बाहिरको हो. हाम्रो यो माइन्डसेट पनि हामीले चेन्ज गर्नु पर्यो. भनेपछि हामी डाक्टरहरूमा के सोच्छौँ भने म काठमाडौँमा बसेको छु, म ठुलो इन्स्टिट्युसनमा बसेको छु, म जस्तो जान्ने कोही पनि छैन. गलत. भनेपछि त्यो जमाना गयो जहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ राम्रो सर्जन हुन्थ्यो या दुईवटा राम्रो सर्जन हुन्थ्यो. अब त हरेक गल्लीमा राम्रो सर्जन हुन्छ, हरेक हस्पिटलमा राम्रो सर्जन हुन्छ र उसले उत्तिकै राम्रो काम गर्छ जो तपाईँ मैले गर्न सक्छौँ. सो त्यो पनि हामीले एउटा चाहिँ यो चेन्जलाई एक्सेप्ट गर्नुपर्छ कि डिसेन्ट्रलाइजेसन इज भेरी नेसेसरी. होइन, अब जस्तै धरानले बरु त्यति गर्न सकेन जो नोबेल र चाहिँ विराट मेडिकल कलेजले झापाको हस्पिटलले गर्न सक्यो, या चाहिँ बुटवलमा चाहिँ भैरवबाग मेडिकल कलेजले गर्यो, नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजले गर्यो. यो प्राइभेट मेडिकल कलेजले जुन गरेको देन छ त्यो पनि अप्रिसिएबल छ. बिकज अफ देम the standard of healthcare in Nepal has gone way beyond what we can imagine. Yes, when they started, there was bare minimum. एउटा हाइड्रोसिल गर्न पनि सर्जन्सहरूले स्ट्रगल गर्थे कतिपय मेडिकल कलेजहरू. तर एज अ काठमाडौँ बाहिर रुटिनली रोबोटिक सर्जरी हुन्छ, काठमाडौँ बाहिर रुटिनली ट्रान्सप्लान्ट हुन्छ, लिभरको ट्रान्सप्लान्ट हुन्छ, किडनीको ट्रान्सप्लान्ट हुन्छ, काठमाडौँ बाहिर रुटिनली कार्डियाक सर्जरी हुन्छ, काठमाडौँ बाहिर रुटिनली चाहिँ अनको सर्जरी हुन्छ. This is an achievement. This is a big achievement in 30 years. भनेपछि हामीले के बुझ्नुपर्छ भने the country has progressed. The country has done well. Yes, despite the environment, despite the political stability. Political stability र environment भए भए सायद हामी अझै कति माथि पुगिसकेका हुन्थ्यौँ. तर त्यसको बावजुद पनि एउटा पर्सनल लेभलमा डाक्टर साहबहरूले काम गरेर अगाडि बढ्नुभएकै म देखिरहेको छु. सर, यसमै हजुरले भन्नुभयो जस्तै स्टिल त्यो एउटा प्याराडाइम सिफ्टको नेसेसिटी चाहिँ छ जस्तो लाग्यो. बिकज केही ठुलो रोग लाग्यो अथवा कुनै मेलिग्नेन्सी आयो भने वी स्टिल थिङ्क अफ इन्डिया एज द फर्स्ट प्लेस. नट इन्डिया जस्तै नेपालकै केसमा पनि केही कम्प्लेक्स प्रोसिजर गर्नु पऱ्यो वी थिङ्क अफ काठमाडौँ. अनि यसमा चाहिँ वी एज अ डक्टर्सको कम्युनिटीले पनि आर वी ल्याकिङ टु टेल आवर स्टोरी इन द सेन्स कि हजुरले भन्नुभयो जस्तै एभ्री मेजर सिटीमा कम्प्लेक्स प्रोसिजर्सहरू पनि भइरहेछ, बट पिपलको माइन्डमा त स्टिल छैन कि भन्ने छ, अथवा वी आर नट एबल टु गेट द्याट स्टोरी आउट इन द जनरल पब्लिक. सो यो पार्टमा चाहिँ हामीले इमिडिएटली एक्ट गर्ने स्टेप्सहरू चाहिँ के हुनसक्छ सर? अब यस्तो छ, देयर आर अ लट अफ पिपल हु आर नाउ ट्रस्टिङ देयर लोकल डक्टर्स. वाइ आई एम सेयिङ द्याट टु इज वेन आई फर्स्ट केम ब्याक in 1998, even for simple gallbladders, people used to come from Pokhara, from Dang, from Nepalganj, Jhapa, सबै ठाउँबाट काठमाडौँ नै आउँथे होइन. फर्गेट कम्प्लेक्स सर्जरिज. कम्प्लेक्स सर्जरी त काठमाडौँ नभएर दिल्ली नै जाने चलन थियो होइन. दिल्ली भन्दा नि त्यो बेला भेलोर जाने चलन थियो, भेलोर जाने या बम्बे जाने, टाटा मेमोरियल जाने चलन थियो. अब अहिले के देखिया छ भने सानोतिनो सर्जरी त आउँदैन. Majority of them are done, even complex surgeries. So the number of GI cases has gone down, not only in the private, even in teaching hospital, even in Kathmandu Medical College. पहिलेको दाजमा अहिले less हुन्छ because they are being stopped, they are being done in these places. But human nature हेर्नुहोस्, अब human natureमा के हुन्छ भने
there are two ways to deal with this problem. Number one, either you've got to be a very dictatorial या अलिकति authoritative government हुनु पर्यो कि if you belong to a particular province, you cannot go outside that province to get treatment. भनेपछि अब हाम्रै neighboring countries छ जहाँ चाहिँ if you belong to one province, you have to get treated there. अब अर्को भयो democratic system. अब if you're going to believe in the democratic system, freedom of right, freedom of speech, freedom of health, त्यो भएपछि there will always be a certain group, and I call them the elitist group. The elitist group लाई चाहिँ के लाग्छ भने होइन, I need to get the best treatment. If I need to get the best treatment is across the border in India. त्यो mentality change गर्नलाई चाहिँ I think we need to start making our environment more safe. अब यसमा problem के भयो भने I will give you a few examples. Most of you don't know about our royal family and how they trusted the doctors. So, Prajwal, you do know that my father was the first surgeon of the country. When I say, Bua Nepal फर्किनु भयो 1963 मा after he finished his training in the UK and he started the 62 मा sorry, and he started the Department of General Surgery in Beer Hospital. And immediately Dr. Gangol joined him within a year, and both the seniors, they really established what we call modern surgery in Nepal. So 1968 or 69 ko incident when King Mahendra went hunting in Chitwan, there was a ricochet bullet ढुङ्गा मा लाएर Queen Ratna लाई लाग्यो, and Queen Ratna was injured with an abdominal bullet wound inside her tummy, and she was bleeding. अब she was pretty serious. King Mahendra ले के भन्नु भने होइन, म I don't want. त्यहाँबाट चितवनबाट Lucknow was pretty close by, हैन. And there was उहाँहरुको चाहिँ personal pilot थियो, his name was Captain King. He was a Swiss pilot. Captain King लाई भन्यो कि कहाँ नजिक पर्छ भन्दाखेरि Captain King ले भन्यो, Your Majesty, there is night landing facilities in Lucknow. I'd rather take her to Lucknow. And the King Mahendra said, no, I want her to be treated in Kathmandu, in Nepal, in my own country. अब त्यो बेलामा रोयल फिजिशियन चाहिँ डाक्टर मुजिन्दर भन्ने एउटा बङ्गाली हुनुहुन्थ्यो. सो किङ महेन्द्रले डाक्टर मुजिन्दरलाई बोलाएर के भन्नु भने, मुजिन्दर यो ट्रिटमेन्ट नेपालमा हुन सक्छ कि सक्दैन? अनि हेर मुजिन्दरले सरकार यो डाक्टर अन्जनीलाई सोध्नुपर्छ भने दे कॉल्ड हिम. फोनमा कल गरेपछि दे आस्क्ड माइ ड्याड, क्यान यु अपरेट? एन्ड माइ ड्याड सेड स्योर. भनेपछि अब त्यति राति कसरी ल्यान्ड गर्ने त? कसरी ल्यान्ड गर्ने? अब राति 8-9 बजिसक्यो. अब त्यो प्लेनलाई कसरी नेपालमा त्यो बेला त नाइट ल्यान्डिङ फेसिलिटिज थिएन. सो उर्दी जारी भयो. प्रधानमन्त्रीको चाहिँ अफिसबाट उर्दी जारी भयो. कृतिनिधि विष्ट वाज आई थिङ्क द प्राइम मिनिस्टर देन. राति 9-10 बजे फर्स्ट क्लास अफिसर जति पनि नेपालका थिए, more than maybe 400-500 of them stood on either side of the runway with a masal. सबैले मसाल लिएर बसे, including my father. त्यो मसाल लिएर बसेपछि त्यो मसालको लाइटमा ल्यान्ड भयो. ल्यान्ड भएपछि my father went right into the plane, took the queen, took her to Beer Hospital, and he operated on her. अनि बुवाले नै मलाई सुनाउनु भन्छ 16 ठाउँमा intestinal perforation थियो. But luckily there was no splenic injury. There was very little swellage. They operated, they toiled for 5-6 hours. Yes, Dr. Gangol, Dr. Bhattacharya, Dr. Dali, all the seniors were there. They all worked together and they saved the queen. भनेपछि look at the amount of trust the Nepali doctors मा थियो हाम्रो रोयल्टीको. हाम्रो रोयल्टीको चाहिँ के सोच्थ्यो भने हाम्रै डाक्टरलाई प्रमोट गर्नुपर्छ. भनेपछि राजा महेन्द्रलाई जब हिस्ट्री थियो कार्डियक डिजिजको, उसलाई के भन्यो भने त्यो बेलाको रोयल फिजिशियन डाक्टर महेन्द्र मिगेन्द्रराज पाण्डेले सरकार अब कार्डियक रिस्क छ, यु बेटर ह्याभ अ आइसियु. आइसियु सेट उहीँ प्यालेसमा आइसियु सेट भन्दा उहाँले भन्यो नो, आइसियु बनाऊ तर वीर अस्पतालमा बनाऊ कि म पछि सर्वसाधारणले पनि युज गर्न पाऊँ. द फर्स्ट आइसियु वाज क्रिएटेड इन वीर हस्पिटल एन्ड द्याट्स हाउ दे स्टार्टेड कार्डियोलोजी सर्भिसेस इन नेपाल. अब मेरो फादरको चाहिँ उहाँको दुईटै आँखाको अपरेसन उहाँले झापामा गएर गराउनु भयो. उहाँले के भने म नेपालमै गराउँछु होइन. उहाँको प्रोस्टेटको अपरेसन, उहाँको चाहिँ पहिले थुप्रो अपरेसन भयो, सबै नेपालमा गराउनु. अन्तिममा जब उहाँ बुढो हुनुभयो, उहाँलाई क्यान्सर भयो,
we went around Kathmandu to all the senior urologists. He had cancer of the ureteric uterine gland tumor भएको थियो. सबै डाक्टर साहबहरूले मलाई के भन्नु, सुनिल उहाँ हाम्रो गुरु हो, हामी गर्दैनौँ. And they all said, तपाईँले अफोर्ड गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँ इन्डिया लानुहोस्. So we were forced to go to India because I can't name, but all surgeons said, no, please take him to India. He needs the best treatment. भनेपछि ल्याप्रोस्कोपीले गर्नुपर्छ, यहाँ हुँदैन भनेर. So we were, but my father was not happy. उहाँले पछि किमोथेरापी सुदीप श्रेष्ठसँग यहीँ नेपालमै गराउनु भयो. सो मेरो फादरको पनि बिलिभ के थियो भने नेपाल, जन्मिया नेपालमा छु, नेपालले जे गर्न सक्ने हो हामीले त्यही गर्नु. त यो सोचाइ अहिलेको जनतामा किन बिग्रियो त भन्नुहुन्छ भने हाम्रो नेताहरूले गर्दा. एउटा दाँतको लागि ब्याङ्कक जाने होइन, अब कोलोनोस्कोपीको लागि सिङ्गापुर जापान जानुभएको छ हाम्रो राष्ट्रपतिज्यू. यो यसले के दर्शायो भने नेपाली डाक्टरप्रतिको अविश्वास. त्यो अविश्वास बिस्तारै बिस्तारै हुने खाने. मैले अघि नै भने इलिटिस्टमा. सो आई कल दिस पिपल इलिटिस्ट. दे क्यान अफोर्ड एन्ड दे थिङ्क आल गो टु इन्डिया, आल गेट इट डन. तर उहाँहरूले के बुझ्नु, यो कम्प्लिकेसन चाहिँ नेपालमा हुन्छ, इन्डियामा पनि हुन्छ, अमेरिकामा पनि हुन्छ, जहाँ पनि हुन्छ. आखिर ट्रेनिङ मैले पनि बेलायतबाट गरेको हो, इन्डियाबाटले पनि बेलायत अमेरिकाबाट गरेको हो. सो ट्रेनिङ वाइज हामी कुनै इन्फिरियर छैनौँ. हो हाम्रो इन्भाइरोमेन्टमा केही चिजमा हामी कमी कमजोरी होला, तर त्यो इलिटिस्ट एटिट्युड देशको लागि पनि हामीले अलिकति छोड्नुपर्छ होइन. त्यो छोडेर होइन देशमै म जन्मिया छु, यही देशमा म हुर्किएको छु, यही देशको कारणले म धनी भएको छु, म बिजनेसम्यान भएको छु, म पोलिटिसियन भएको छु, म पाइलट भएको छु, म इन्जिनियर भएको छु, मैले पैसा कमाएको छु, यही देशको कारण हो. म डाक्टर भएर मैले पैसा, यही देश भनेपछि मैले पनि त यो देशप्रति के न के दायित्व त देखाउनु पऱ्यो नि. भनेपछि आज अमेरिकामा गएर के हुन्छ, तपाईँकै टिचिङका थुप्रै ग्रेजुएट्सहरू द मोमेन्ट दे गो टु अमेरिका दे थिङ्क द डक्टर्स इन टिचिङ नो नथिङ. American doctors know everything. No, no. Just because you're in America doesn't mean you know everything. The doctor in teaching hospital who was your teacher still today knows as much as you do. खास गरी आजको जमाना जहाँ इन्टरनेट छ, अमेरिकामा जे तुरन्त थाहा भयो हामीले तुरन्त पढ्छौँ, हामीले पनि त्यो रिसर्च पेपर हेरेर आउँछौँ. आजको जमाना फरक भइसक्यो. डाक्टर साहबहरूले चाहिँ तुरुन्तै इन्फर्मेसन चाहिँ उहाँहरूले ग्यादर गरेर they can go ahead. So this attitude कि the doctors in America are better, in the UK are better, Nepalको doctors are not efficient is completely wrong. सर यही कुरालाई चाहिँ ट्रेनिङमा हेर्दाखेरि चाहिँ बिकज हामीले पनि देखिरहेको हुन्छ अथवा सुनिरहेको हुन्छ कि सर्जिकल ट्रेनिङ अथवा एनी पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिङ इज गुड अब्रोड देन इन नेपाल. हजुरको के टेक छ सर? त्यसमा मैले अघि नै त्यसको ट्रेनिङको राम्रो हुने कारण चाहिँ के भने एउटा स्ट्रक्चर्ड हुन्छ. फर्स्ट इयरमा यति गर्नुपर्छ, सेकेन्ड इयरमा यो गर्नुपर्छ, थर्ड इयरमा यो गर्नुपर्छ. अघि नै मैले भने नि कि प्रज्वलले आएर मिस्टर एक्ससँग ट्रेनिङ गर्यो. मिस्टर एक्स इज अ फ्यान्टास्टिक सर्जन होइन. अब उसले चाहिँ सबै उसको स्किल्स ट्रान्सफर गरिदिँदाखेरि यु अल्सो बिकम अ फ्यान्टास्टिक सर्जन. बट मिस्टर एक्स मे बी अल्सो अ भेरी टक्सिक पर्सनालिटी. बिकज इज अ फ्यान्टास्टिक सर्जन ही मे बी अ टक्सिक पर्सनालिटी. उसले स्किल्स मात्र होइन कि आफ्नो टक्सिक पर्सनालिटी पनि तपाईँलाई ट्रान्सफर गर्यो भनेपछि इट इज भेरी नेसेसरी द्याट यु अल्सो लर्न टु बी अ गुड ह्युमन बिङ. सर्जन भन्दा पनि सबभन्दा पहिला त यु हेभ टु बी अ गुड ह्युमन बिङ. त्यो बिरामी जो अक्रस द टेबल बसेको छ त्यसलाई नराम्रोसँग कुरा गर्ने हुन, त्यसलाई गाली गरेर कुरा गर्ने हुन, त्यसलाई मिठो एज इक्वलसँग कुरा गर्नु सक्छ. हाम्रो नेपाली पेसेन्ट भयो भन्दैमा नो, किनभने म when I first came back to Nepal, I had to really relearn. तपाईँको नाम के हो? सिम्पल चिज. विदेशमा तपाईँको नाम के हो भन्दाखेरि माई नेम इज मिस्टर जन, त्यहाँ लेखा चाहिँ हुन्छ जन इज कमिङ भनेर लेखा हुन्छ, तर आई वान्ट टु कन्फर्म. सो वाट्स यु नेम? आर यु जन? यस आई एम जन होइन. भनेपछि त्यसरी इन्ट्रोडक्सन सुरु गर्दाखेरि एउटा कन्फिडेन्सियालिटी बिल्डअप हुँदा यहाँ के हुन्थ्यो, तपाईँको नाम के हो भन्दा मेरो गरेर बिरामीले भन्छ. किनकि बिरामीलाई इट्स सो एम्बारेसिङ फर देम. गाउँबाट आएको छन्, डाक्टर पहिलोचोटि भेटेका छन् अनि उनीहरूले त्यो भन्नै जान्दैनन्. के भयो तपाईँलाई भन्दाखेरि त थाहा भयो तपाईँको आए किन आउँथे. सो तपाईँले के भयो भन्दाखेरि युआर आस्किङ फर द सिम्पटम्स होइन. थाहा भयो म किन तपाईँको आउँथेँ. उमेर भन्नुहोस् न भन्दा त्यही लेखा छ. So these are the typical remarks of Nepali patients.
अब यसमा हामीले दिक्क मान्नु हुँदैन हाम्रो टेक्स्ट बुकमा जे लेखाएको छ त्यो पढेको र अहिले हामीले नेपालमा पेसेन्टसँग डिल गर्दा कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट छ त यसको मतलब यो होइन कि हाम्रो पेसेन्ट्स हाम्रो टिचिङ अलिकति इन्फिरियर होइन हाम्रो खालि स्ट्रक्चर्ड भएन अब म खालि के भन्छु भने सपोज यु हेभ अ स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिङ यु रोटेट अराउन्ड 10 कन्सल्टेन्ट्स one consultant may be toxic 2 consultants may be toxic 3 may be toxic 7 of them are going to be nice people. You're going to learn the skills of these 3 toxic surgeons, but you're going to learn the human aspect of the 7 nice surgeons. They may not be so skillful, but they're going to be fantastic human surgeons. You're going to learn communication from them. अझै हाम्रो प्रब्लम के भने तपाईँ एउटा डाक्टरसँग फसेपछि 3 वर्ष त्यहीसँग फस्नुभयो कि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उसँग तपाईँले जे सिक्नुहुन्छ लाइफ लङ तपाईँलाई त्यही हुनु विदेशमा त्यो हुँदैन सो फेरि त्यसमाथि के हुन्छ भने सपोज यु गट अ टक्सिक पर्सनालिटी यु क्यान अलवेज कम्प्लेन यहाँ तपाईँले कम्प्लेन गर्न सक्नुहुन्न नसकेपछि त्यो बिचरो विद्यार्थी के भयो भने फस्यो अब हि इज गन टु दिस बिग सर्जन उसले नाम सुनेको छ यार यो डाक्टर एकदमै राम्रो छ उसले यस्तो राम्रो विपल्स गर्छ उसले यस्तो राम्रो लिभर सर्जरी गर्छ उसले यस्तो राम्रो जिआई सर्जरी गर्छ तपाईँ सिक्न चाहनुहुन्छ जानुभयो र जति बेला उसले तपाईँलाई गाली गर्छ भने त तपाईँको त मोरल डाउन भयो नि त भनेपछि त्यो सिस्टमबाट हामी चाहिँ निस्किनु पर्यो कि इट सुड नट बी डिपेन्डेन्ट अन वान ट्युटर इट सुड बी डिपेन्डेन्ट अन द स्टुडेन्ट नट अन द ट्युटर त्यसैले हाम्रो ट्रेनिङ बाहिर जानुपर्छ भनेर म पनि भनिरहन्छु नर्सेसलाई भनिरहन्छु डाक्टरहरूलाई भनिरहन्छु त्यो एउटा कारणले अर्को एउटा के छ भने विदेशमा मेन चिज डिसिप्लिन अघि नै मैले तपाईँलाई भने कि इन्भाइरोमेन्ट यस्तो बनाइदिनुपर्छ कि डाक्टर साहबहरू चाहिँ बाहिर दौडिनु नपरोस् फाइनेन्सियली पनि हो अब बेलायत अमेरिका जस्तो अब 4.5 मिलियन कमाउनु त नेपालमा इम्पोसिबल छ 4.5 मिलियन कमाउनु कोही सर्जनले चाहँदा पनि चाहँदैन तर कमसेकम एउटा गाडी होस् उसको एउटा फ्ल्याट होस् उसको बच्चाहरू चाहिँ राम्रो ठाउँमा पढोस् भने सबै डाक्टरको पनि चाहना त्यही हुन्छ मिनिमम त्यतातिर हेर्नुपर्छ त्यतातिर हेरिदियो भने चाहिँ सरकारले अनिखेर तपाईँको चाहिँ डाक्टरले के भन्छ भने ऊ पनि पैसाको पछि दौड्दैन अब यसमा पनि अलिकति दोष चाहिँ हाम्रै डाक्टरहरूको छ किनभने जब लोकसेवाको चाहिँ सिस्टम सुरु गर्नुभयो राजा महेन्द्रले त्यो बेलामा हाम्रो डाक्टरहरूलाई केमा राख्ने आर वी गोइङ टु पुट देम अन्डर द लोकसेवा or are we going to have a different category भन्दा there were a lot of doctors who gave a proposal to the king saying that हाम्रो डाक्टरहरूलाई जस्तै तपाईँको फरेन इन्डियामा छ आइएफएस भन्ने चाहिँ इन्डियन फरेन सर्भिस या आइपिएस भन्ने हुन्छ इन्डियन पुलिस सर्भिस होइन सो दिस पिपल गेट बेटर पे दे आर डिफ्रेन्ट फ्रम दि गभर्मेन्ट पेज यिनीहरूलाई एउटा अट्र्याक्सनै यस्तो हुन्छ कि उनीहरूको सबै चिज राम्रो हुन्छ अब तपाईँ अहिले इन्डियन गभर्मेन्ट इन्स्टिट्युसनमा काम गर्ने डाक्टरहरूको पे हेर्नुभयो भने उनीहरूको क्वार्टरको उनीहरूलाई चाहिँ फेसिलिटिज उनीहरूको ट्रान्सपोर्ट फेसिलिटिज उनीहरूको कन्फरेन्स फेसिलिटिज दे गेट अप टु 3 to 4 lakhs IC a month हो हामीले 3 to 4 lakhs अफोर्ड गर्न नसकौँला तर गभर्मेन्ट सेक्टरमा बस्ने डाक्टरले 1.5 लाख 2 लाख कमायो भने ऊ दौडिँदैन बाहिर ऊ बाहिर नदौडिने बित्तिकै उसको कन्सन्ट्रेसन यहाँ हुने बित्तिकै हि विल गिभ बेटर केयर भनेपछि त्यसको लागि मैले अघि नै भने नि कि उसमा जो टक्सिसिटी छ त्यो पनि कम हुन्छ र ट्रेनिङ अलिकति उसले स्टुडेन्ट्सहरूमा ध्यान दिने हुन्छ अब यहाँ के हुन्छ भने डाक्टरलाई धेरै प्रेसराइज के छ भने अब यति लिस्ट सकाउनै पर्छ अब यहाँ के दरबन्दी नै थपिया छैन कति वर्षदेखि स्वास्थ्य कर्मीको दरबन्दी नै थपिया छैन ओटी नम्बर्स नै थपिया छैन अब यहाँ टिचिङमै म एक्जाम्पल दिन्छु या बिरमै छ मलाई थाहा छ कि मेरो साथीहरूले हप्ताको एकचोटि अपरेसन गर्छन् बाँकी के गरेर बस्ने त भनेपछि उनीहरूलाई अपरेसन थिएटरको फेसिलिटिज बढाइदिनु पऱ्यो उनीहरूलाई दरबन्दी बढाइदिनु पऱ्यो उनीहरूको पढाउने चाहिँ टाइमिङ बढाइदिनु पऱ्यो पढाए बाबत उनीहरूलाई चाहिँ एउटा इन्सेन्टिभ जस्तो दिनु पऱ्यो रिसर्च गर्ने चाहिँ टाइमिङ दिनु पऱ्यो भनेपछि यु आर एब्सोल्युटली राइट वी निड अ ओभरअल अफ द सिस्टम देयर निड्स टु बी अ कम्प्लिट ओभरअल र यसमा हामीले मैले चाहिँ पहिलेदेखि के भने एमएससी इज दि वे टु गो हेड यसमा हामीले चाहिँ सोसाइटिजहरूलाई या हाम्रो चाहिँ जुन एसोसिएसन्सहरूलाई त्यसलाई इन्भल्भ गर्नु पर्छ भन्न खोजेको के सर्जिकल सोसाइटी एसोसिएसन सर्जिकल सोसाइटी नेपाल साइमन मेडिकल इन्टरनल मेडिसिनहरूको गाइनोकोलोजीको निसोग एनेस्थेसियाको त्यसै नेपाली सोसाइटी अफ एनेस्थेसियोलोजिस्टको हरेक सोसाइटीलाई हामीले इन्भल्भ गऱ्यो भने स्ट्यान्डर्ड कसरी मेन्टेन गर्ने कसलाई एक्जामिनर बनाउने कसलाई ऊ बनाउने के अरे
प्रिसेप्टर बनाउने त्यो कलेजले ती सोसाइटिजहरूले डिसाइड गर्छ अभियसली द अल्टिमेट डिसिजन एमइसीको हुन्छ तर सोसाइटिजलाई इन्भल्भ भएपछि तपाईँको एउटा स्ट्यान्डर्डाइजेसनको चाहिँ प्रोसेस सुरु हुन्छ किन यो गर्न पर्छ जरुरत भनेपछि वी आर अलवेज टकिङ बिग हामी चाहिँ अमेरिकाको कुरा गर्छौँ बेलायतको कुरा गर्छौँ हामी धेरै टाढा जानु पर्दैन हामीले एउटै सबै देशमा केही न केही राम्रो छ हाम्रो नेबरिङ कन्ट्री पाकिस्तानमा धेरै चिज उनीहरूको कमजोरी छ पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटीले गर्दा अहिले तर लुक एट देयर एफसिपिएस द कलेज अफ सर्जन्स एन्ड फिजिसियन्स अफ पाकिस्तान त्यसले गर्दा उनीहरूको ट्रेनिङ इज वान अफ द बेस्ट ट्रेनिङ इन दिस पार्ट्स अफ द वर्ल्ड यहाँ अघि नै मैले भने श्रीलङ्काको मैले इक्जाम्पल दिएँ भनेपछि कलेज अफ सर्जन्स अफ श्रीलङ्का त्यसले गर्दा या कलेज अफ सर्जन्स एन्ड फिजिसियन्स अफ पाकिस्तानले गर्दाखेरि एउटा स्ट्यान्डर्ड भयो उनीहरू एउटा एपेक्स बडीको रूपमा काम गरिरहेछ त्यस्तै हामीले एमइसीलाई एउटा एपेक्स बडी बनाएर अगाडि बढ्न सक्यौँ भने वी विल अल्सो ह्याभ अ भेरी स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिङ प्रोग्राम विच विल बी स्टुडेन्ट सेन्ट्रिक हामीले जति बेला स्टुडेन्ट सेन्ट्रिक भन्छौँ तर छैन किनभने त्यो चुज गर्ने बेलामा क्यान्डिडेटले कसलाई चुज गर्छ उसले ट्युटरलाई चुज गर्छ इन्स्टिट्युसन पनि होइन उसले ट्युटरलाई चुज गर्छ फलाना ट्युटर राम्रो छ उसले ठुल्ठुलो अपरेसन गर्छ सर्जरीको कुरा गर्दैछु म फलानाको जान चाहन्छु या अब रेडियोलोजीको कुरा गरौँ फलानु चाहिँ एकदम राम्रो छ रेडियोलोजी म फलानाको जान चाहन्छु भनेपछि वी आर नट स्टुडेन्ट सेन्ट्रिक वी आर स्टिल ट्युटर सेन्ट्रिक होइन मेरो भनाइ चाहिँ somebody gets posted and has a chance to study in Nepalganj, it should not make a difference whether he goes to Nepalganj or he studies in Kathmandu. It should not be tutor-centric, it should be student-centric. त्यसलाई कसरी बनाउने त्यसको लागि there are lots of ways. This interview may be too short for me to elaborate, but there are lots of ways जो चाहिँ हामीले इन्टरनेट युज गर्ने हामीले चाहिँ नयाँ टेक्नोलोजी युज गर्ने so many ways of educating our colleagues in the periphery. When I say colleagues, I don't mean tutors, I mean the residents. जो उनीहरूलाई हामीले एजुकेट गर्ने थुप्रो तरिका छ तर प्रोटोकल बनाइदिनु पर्यो र उनीहरूलाई चाहिँ 3 महिना 6 महिना के अरे 1 महिनालाई सेन्टरमा काठमाडौँमा मात्र होइन भरतपुरमा जाने 1 महिनाको लागि क्यान्सर हस्पिटलमा गएर चाहिँ रेडियोलोजीमा काम गर्यो भने ही विल सी सो मेनी क्यान्सर्स जो उसले नेपालगञ्जमा देखेकै हुँदैन त्यो एक्सपोजर हुन्छ रेडियोलोजीमा अल अफ दिस किन काठमाडौँ मात्रै भनेर हामीले सोच्नु हुँदैन धरानमा नोबेलमा सो मेनी प्लेसेस र हामीले यो एउटा के बुझ्नुपर्छ भने यो अर्को मेन्टालिटी हामीले निकाल्नुपर्छ यो गभर्मेन्टको हो यो प्राइभेट हो होइन यो नेपालको हो दिस बिलोङ्स टु नेपाल होइन कुनै पनि इन्स्टिट्युसन गभर्मेन्टको होस् प्राइभेट होस् मेडिकल कलेज होस् प्राइभेट इन्स्टिट्युसन होस् सरकारी होस् दिस बिलोङ्स टु द पिपल अफ नेपाल भनेपछि कसैले इन्भेस्ट गर्छ भने त्यसले लिएर त जाँदैन मरेर गएपछि त उसको इन्भेस्टमेन्ट त के अरे स्वर्ग जाँदैन उसले के को लागि इन्भेस्ट गर्छ ऊ बाँचिन्जेल इन्भेस्ट गर्यो उसको फ्युचर केटाकेटीको लागि गर्यो तर देशको लागि इन्भेस्ट गर्यो त्यो देशको इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई हामीले कसरी म्याक्सिमम युटिलाइज गर्ने सेम थिङ विथ स्कुल्स हामीले अहिले जे गरिरहेछौँ यो हाम्रो गभर्मेन्टले अहिले नयाँ गभर्मेन्टले पनि अलिकति फरक नेचरले हो प्राइभेट इन्स्टिट्युसनले पनि धेरै चार्ज गरिरहेछन् प्राइभेट स्कुल्सहरूले पनि धेरै चार्ज त्यसलाई तपाईँ स्ट्रिमलाइन गर्नुहोस् त्यो बेग्लै कुरा हो त्यो बेग्लै कुरा होइन तर तपाईँले हेर्दाखेरि कसरी हेर्नुपर्छ भने यो प्राइभेट हो यो गभर्मेन्ट हो होइन यो नेपाली हो नेपालमा इन्भेस्टमेन्ट भएको छ हामीले सबैलाई इम्प्रुभ गरेर नेपालीले कसरी सुविधा पाउँछ त्यतातिर सोच्ने यो हजुरले भन्नुभयो जस्तै रादर देन इन्डिभिजुअल सेन्ट्रिक वी सुड फोकस अन बिल्डिङ द सिस्टम्स भन्नुभयो एब्सोल्युटली अनि अब अहिलेको पार्टमा रोल अफ अब सिन्स यु अलरेडी इन्टर इन्टु दिस टपिक रोल अफ अब डिजिटलाइजेसन यो इन्टरनेट अफ थिङ्स एआईहरूको रोल चाहिँ के हुनसक्छ एब्सोल्युटली द फ्युचर अफ मेडिसिन इज एआई the future of medicine surgery is digitalization the future is going to be robotics हिजो मात्रै म एउटा आर्टिकल पढिरहेको थिएँ nano robotics China has already started nano robotics so for instance in cardiac surgery they've already started भोलि they're going to start in all specialties so we got to understand that हाम्रो काम 30 40 50 years मा is going to be programming we'll be programming the nano robots how to deal with our patients. So we'll no longer be doctors. We'll be programmers just like आजको दिनमा जति पनि कम्प्युटर उसमा चाहिँ आइटीमा गएर केटाहरूले चाहिँ डिग्री लिएर हुन्छ एमबिबिएस गरेर हामीले प्रोग्रामिङ नै गरेर आउँछौँ सो वी विल बी प्रोग्रामर्स
We will be sending nanotechnology, we'll be sending robotics to do our work. But the only thing is we'll be overseeing that. So maybe not in another 20, 30 years, but definitely in 50 years. Nepalma huncha huँदैन, I don't know, but in China, I can tell you, is going to happen. And that technology is going to spill over in India. China and India ma huncha भने Nepalma definitely huncha. So we will be doing a lot of programming through digitalization, AI, and robotics. अब यसको लागि हामीले के भने हामी एज ह्युमन्स हामीले चाहिँ त्यसलाई ओभरसी मात्रै गर्ने हुन्छ किन सेफ्टी त हुनु पर्यो सेफ्टी त हुनु त्यसको लागि हामीले ओभरसी गर्ने पर्ने हुन्छ सो थिङ्स आर गोइङ टु चेन्ज ड्रास्टिकली इन द नेक्स्ट 30 इयर्स वर्ल्ड वाइज नेपालमा के हुन्छ अब पोलिटिकल स्टेबिलिटी आयो भने वी आर अल्सो गोइङ टु प्रोग्रेस इन द सेम स्पिड अब आएन भने लास्ट 30 इयर्स हेर्नुहोस् 30 वर्षजनालाई के पनि रहन्छ किन म फर्केको अहिले अलमोस्ट 28 इयर्स भइसक्यो चेन्ज आयो डेफिनेटली चेन्ज आयो when I first came back there was no such thing as GI surgery, it was general surgery हैन अब अहिले म जहाँ प्र्याक्टिस गर्छु त्यहाँ एउटा कोलोरेक्टल सर्जन छ एउटा ब्रेस्ट एन्ड थाइरोइड सर्जन छ एउटा अपर जिआई सर्जन छ एचपिभी सर्जन छ एउटा के अरे हर्निया सर्जन छ सो वी वर अल द स्पेसालिटिज इन मेडिसिटी एट द मोमेन्ट भनेपछि चेन्ज त आयो नि त देशमा कि अब देयर इज वान कोलिग अफ माइन हु डज सच फ्यान्टास्टिक हर्नियस अब हेज हि इफ हि इज गिभन रोबोटिक्स उसले सायद कुनै पनि हर्नियालाई उसले ओपन गर्दैन अनलेस दे आर एनेस्थेसिया वाइज दे आर अनफिट भनेपछि हामीले के बुझ्नु पर्यो देयर हेज बिन फ्यान्टास्टिक चेन्ज इन द लास्ट 30 इयर्स बट वी निड टु एक्सेलरेट द्याट चेन्ज फर द नेक्स्ट 30-40 इयर्स र त्यसमा हामीले कन्सन्ट्रेट केमा गर्नुपर्छ भने अहिले हामीले खालि इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट मात्रै गरिरहेको छौँ कि नेपालमा सबभन्दा अप्ठ्यारो त्यही भयो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट मात्रै हामीले म्यान पावरतिर ध्यानै दिएनौँ वाट इज द कन्ट्रिज निड कतिजना चाहिँ ह्यान्ड सर्जन चाहिन्छ कतिजना प्लास्टिक छ बर्न्स युनिट कतिवटा चाहिन्छ कतिवटा अन्कोलोजिकल सेन्टर चाहिन्छ अब नेपालमा अहिले क्यान्सर इज अन द राइज हाउ मेनी क्वालिफाइड क्यान्सर सर्जन्स डु वी ह्याभ वी डोन्ट र त्यसको लागि 20 वर्षमा कतिवटा क्यान्सर सर्जन हुन्छ रोबोटिकै गर्ने हो भने पनि त्यो रोबोटिकलाई सुपरभाइज गर्ने त क्यान्सर सर्जन चाहियो भनेपछि त्यो हामीले प्लानिङ कमिसनसँग बसेर हामीले चाहिँ त्यसलाई प्रायोरिटाइज गर्न सक्यौँ हामीले चाहिँ जब क्रिएट गर्न सक्यौँ भने यङ गाइज लाइक यु विल नट वान्ट गो टु द वेस्ट अहिले यङ पिपल लाइक यु वाइ डु वान्ट गो टु द वेस्ट किन यहाँ त जब अपर्च्युनिटी चाहिँ छैन जब अपर्च्युनिटी नभएपछि भोलि त भात त खानु पऱ्यो नि भनेपछि पैसा त कमाउनु पऱ्यो वेस्टमा गएर इजिली पैसा कमाइन्छ यहाँभन्दा धेरै सजिलो छ भोलि जबको चाहिँ सिक्योरिटी छ भनेपछि यस पिपल लाइक टु गो टु द वेस्ट फर द्याट रिजन सो हामीले गर्ने चाहिँ के भने अलङ विथ इन्फ्रास्ट्रक्चर हामीले म्यान पावर डेभलपमेन्टलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ तर त्यो म्यान पावर डेभलपमेन्ट गर्दाखेरि स्ट्रक्चर्ड हुनु पऱ्यो कि अहिलेसम्म हामी भन्ने बेला स्ट्रक्चर्ड के अरे क्यान्डिडेट सेन्ट्रिक भन्छौँ वी आर नट वी आर स्टिल नट क्यान्डिडेट सेन्ट्रिक वी गट टु मेक इट क्यान्डिडेट सेन्ट्रिक त्यसको लागि देयर हेज टु बी अ लट अफ टेबल टक देयर गट बी अ लट अफ वर्क अब मैले भने नि फर इन्स्टेन्स पाटनमा यस देव डन अ लट अफ गुड वर्क उनीहरूले चाहिँ यसमा होमवर्क गरेका छन् उनीहरूले प्रेजेन्ट गरेका छन् र उनीहरूको आजको सिस्टम यस्तो राम्ररी क्यान्डिडेट सेन्ट्रिक छ इट फङ्सन्स अराउन्ड द क्यान्डिडेट एन्ड सी अगेन हामीले के भन्छौँ भने हाम्रो चाहिँ अहिलेको सोसाइटीमा दलितहरूले मौका पाएनन् या चाहिँ विभिन्न वर्गहरूले मौका पाएनन् ठिक छ त्यो दिनुपर्छ तर दोज पिपल हु कम फ्रम दोज एरियाज इमेजिन समबडी हुज कम्स प्रज्वल जस्तो मान्छे र एउटा विभिन्न वर्गबाट आएको मान्छे हाउ इज यु गोइङ टु कम्पिट विथ यु उसको बिचरा कम्पिटेन्सी लेभलै पुग्दैन त ब्रिजिङ कोर्स हुनुपर्छ पाटनले त्यही गर्यो ब्रिजिङ कोर्स गरिदिनुपर्छ गभर्मेन्टले एउटा ब्रिजिङ कोर्स गरेर उनीहरूलाई एक्सपोजर दिएर उनीहरूलाई पनि एउटा केपेबिलिटीको लेभलमा माथि ल्याए पनि यस देन द दलित स्टुडेन्ट विल डु वेल र हामीले यो पनि सोच्नु हुँदैन कि यो एउटा अर्को चाहिँ हाम्रो फेरि गभर्मेन्टको के छ भने समबडी वर्क्स गभर्मेन्टको उसमा पाएको छ अब उसले चाहिँ 10 वर्षै या 5 वर्षको बन्ड ठिक छ 2 वर्ष 3 वर्षको बन्ड राख्नुहोस् तर एउटा हामी एउटा डिक्टेटोरियल भन्दा डेमोक्रेटिक सिस्टममा हामी यो देश चलाएको छ भने मेरो सोचाइमा त सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट इज पर्सनल फ्रिडम मान्छे यहाँ पोलिसी बनाउने डाक्टर साहबहरू जसले पोलिसी बनाउनु छ उहाँहरूमध्ये कतिपय चाहिँ विदेश जानु भएन सबैजना विदेश गए सबैजना विदेश जाने
त्यहाँ गएर ट्रेनिङ गर्ने हो फर्के अनि अहिलेको बच्चालाई चाहिँ तिमीहरू चाहिँ होइन तिमीहरू चाहिँ गभर्मेन्ट स्कलरसिपमा पढेछौ तिमीहरू जान पाउँदैन नो तपाईँले 2 वर्षको बन्ड राख्नुहोस् 4 वर्षको बन्ड राख्नुहोस् आफ्टर द्याट दे सुड हेभ अ राइट टु गो यो पर्सनल फ्रिडम हो ऊ दलित होस् ब्राह्मण होस् क्रिस्चियन होस् डजन्ट म्याटर एभ्रीबडी सुड हेभ अ राइट or to decide on their freedom. भनेपछि त्यो भइसकेपछि यस हामीले कसरी अपिज गर्ने उनीहरूलाई नेपालमै बस्नलाई भनेपछि जब अपर्च्युनिटिज दिनु पर्यो इन्भाइरोमेन्ट दिनु पर्यो अब यो ठुल्ठुलो कुरो त हो तर गर्न नसकिने होइन कसरी गर्न नसकिने भन्दाखेरि वी हेभ टु लुक एट श्रीलङ्का एन्ड पाकिस्तान एफसिपिएस सिस्टम पाकिस्तानमा राम्रो भएको छ बट जब अपर्च्युनिटिज पाकिस्तानमा त्यतिको राम्रो छैन बट लुक एट श्रीलङ्का श्रीलङ्काले चाहिने मात्रै सर्जन निकाल्छ या चाहिने मात्रै एनएसएस निकाल्छ उनीहरूले लिमिट गरेर गर्छ भनेपछि उनीहरूले बरु तरै बोटलनेक गरिदिएपछि मान्छेले चाहिँ पढ्न नपाएपछि अरू सेक्टरमा जान्छन् त्यसले गर्दा अरू सेक्टर पनि त डेभलप हुनु पऱ्यो नि अब फर इन्स्टेन्स से आइटी रिलेटेड या म्यानेजमेन्ट रिलेटेड इन हेल्थ हामी कहाँ डाक्टर साहबहरूले हेल्थ म्यानेजमेन्ट गरे कम हुनुहुन्छ सपोज अब सबैजना सर्जन मात्रै हुने सबैजना फिजिसियन मात्रै हुने सबैजना कार्डियोलोजिस्ट भएर पनि त भएन नि वी निड टु हेभ पिपल इन म्यानेजमेन्ट वी निड टु हेभ पिपल इन आइटी वी निड टु हेभ डक्टर्स इन एआई एन्ड वी निड टु हेभ डक्टर्स इन हेल्थ एन्ड सेफ्टी स्ट्यान्डर्ड्स वी निड टु हेभ इन्फेक्सियस डिजिज वी निड टु हेभ इन एभ्री सेक्टरमा चाहिँ हाम्रो हेल्थ सेक्टर डेभलप भयो भने साइमल्टेनियसली पथोलोजीमा सो मेनी ब्रान्चेस छ त्यो ब्रान्चेस पनि माथि आउन सक्यो भने अनि सर्जरी पनि बलियो हुन्छ रेडियोलोजी पनि बलियो हुन्छ सबै बलियो हुन्छ द्याट्स हाउ आई लुक एट इट लाइक यु सेड सर त्यो एउटा इन्डिभिजुअलको पर्सनल चोइसले नै ड्रिभन हुनुपर्छ प्लस एउटा स्टेटले पनि त्यसमा इम्पोज गर्न मिल्दैन सो मैले क्वेसन गर्न खोज्दा चाहिँ सिन्स हाम्रो एउटा अब्जेक्टिभ अफ पोडकास्ट पनि वी वान्ट टु इन्फर्म द भ्युवर्स सो द्याट दे क्यान मेक इन्फर्म डिसिजन हजुरले भन्नुभयो जस्तै अब फर्स्ट क्वेसन एकजनाले त सोध्नु पऱ्यो वाइ दे वान्ट टु गो इन्टु सर्जरी बिकज देयर आर लट अफ अदर एलाइड स्पेसियालिटिज हेल्थमै पनि द्याट इज इभल्भिङ अनि इफ दे वान्ट टु गो इन्टु सर्जरी हजुरले भन्नुभयो जस्तै आई डिन्ट नो कि कोलोरेक्टल केस आर राइजिङ सो सम वान निड्स टु थिङ्क अफ देयर करियर इन कोलोरेक्टल सर्जरी सो कसैले चाहिँ इफ दे वान्ट टु थिङ्क अब म जस्तै एउटा कोही हु हेज जस्ट ग्रेजुएट आउट अफ देयर मेडिकल स्कुल एन्ड दे वान्ट टु पर्स्यु द ट्रेनिङ भनौँ न अहिलेलाई पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिङ what are the factors they should take into account before they want to choose whether they want to go into residency or what kind of residency so यो डिसिजन चाहिँ के भेरिएबल्सहरू अकाउन्ट गरेर गर्दा अब यस्तो छ सर्जरी चाहिँ वर्ल्ड वाइडै अहिले मोस्ट अनपपुलर प्रोग्राममा गइरहेछ किन सर्जरीको के छ भने इट इज अ डिफिकल्ट करियर होइन अब ट्रेनिङ पिरियडमा अब म पनि when I was a trainee in the UK, I did face quite a few very toxic tutors होइन भनेपछि अब गाली खाइन्छ जति बेला पनि अब ह्युमन भएपछि यु विल मेक मिस्टेक्स अब नो म्याटर हाउ पर्फेक्ट यु आर यो गोट मेक मिस्टेक्स र गाली खाने त्यो एउटा चाहिँ प्रब्लम थियो अर्को चाहिँ पेसेन्ट पार्टीको पनि अहिले एक्सपेक्टेसन्स वर्ल्ड वाइडै अलिकति धेरै नै भइरहेछ सो डाक्टरले मिस्टेकै गर्नु हुँदैन डाक्टर सुड नो एभ्रिथिङ डाक्टर क्यानट मेक अ मिस्टेक भन्ने जुन एउटा फिलिङ छ त्यसले गर्दा सर्जन इज स्टिल एट द हेल्म अफ दि पिक्चर गर्दा के छ भने अब हो त्यो जुन एउटा के अरे फुड चेनको चाहिँ एपेक्स हुन्छ सर्जन इज द एपेक्स देयर बट स्टिल हि इज अल्सो द एपेक्स फर अल द ब्लेम गर्दा सर्जिकल करियर चाहिँ एउटा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने चुज गर्दाखेरि यु हेभ टु थिङ्क ट्वाइस अब एउटा सर्टन पर्सनालिटी भएको मान्छेले सर्जरीमा चाहिँ एन्टर गर्दाखेरि राम्रो कस्तो पर्सनालिटी भन्दाखेरि जसको मैले जहिले भने अलिक मोटो छाला होइन उसले चाहिँ कसैको कमेन्टसँग वास्ता नगर्न सक्ने होइन उसले चाहिँ अलिकति आफ्नो सोचाइ राख्ने अरूको कमेन्टलाई चाहिँ सग अफ गर्न सक्छ भने र जसले चाहिँ अब अलिक डिसिप्लिनमा बस्नै पर्ने हुन्छ डाक्टर ओभरअल सबैजना डिसिप्लिनमा बस्नुपर्छ तर खास गरी सर्जरीमा ट्रान्सप्लान्टमा न्युरो सर्जरीमा एचपिभी सर्जरीमा इट्स लङ आवर्स सो तपाईँले कतिपय चिज फ्यामिलीको पनि तपाईँले सेक्रिफाइस गर्नुपर्ने हुन्छ अब आज पनि आई विल टेल यु आई एम अ सर्जन आई एम अ फादर अफ अ डक्टर आई एम अ सन अफ अ डक्टर
भनेपछि म बिचको जेनेरेसन पऱ्यो. माई सन इज अल्सो ट्रेनिङ टु बी अ सर्जन इन अस्ट्रेलिया. माई फादर वाज अ सर्जन. म फ्रेङ्कली यति के भनिदिन्छु भने माई फादर वाज नेभर एबल टु अटेन्ड माई स्कुल प्रोग्राम्स. मलाई कतिपय दिक्क पनि लाग्थ्यो कि बुवा आउँदै आउनु कहिले कहिले आउनुहुन्थ्यो. अब धेरैचोटि आमा मात्रै आउनुहुन्थ्यो. बिचरा आमा अब सोझी मान्छे. अब म गोदावरीमा हुन्थेँ. अब आमा आए कि आएन भने हेर्दा हेर्दा आँखा आउनु त आउनुहुन्थ्यो. त्यो ट्याक्सी लिएर बिचरा जिप बुक गरेर आउनुहुन्थ्यो. अब आज पनि मलाई मेरो छोराछोरीले के भन्छ, पापा यु वर नेभर देयर फर अस, इट वाज अलवेज मामा हु वाज देयर, मामा अलवेज केम. अब मेरो लकिली मेरो वाइफ हेज अलवेज बिन सपोर्टिभ. उसले चाहिँ मैले स्कुलमा जान पाइनँ, स्कुल मिटिङ्समा जान पाइनँ भनेर उसले जहिले पनि कभर गरिदिन्थ्यो. भनेपछि एज अ डक्टर चाहिँ के हुन्छ, एज अ सर्जन you will not be so involved in your social life till a certain age. Once you're older, then you are more close to your family. By that time, your children have grown and they have left you. भनेपछि त्यो एउटा मेन्टालिटी चाहिँ प्रिपेयर हुनुपर्छ. अब वेस्टर्न वर्ल्डमा त्यो अलिकति चेन्ज भएको छ भन्छन्, तर त्यो चेन्ज किन भएको छ भने त्यो सर्जरीको बारे सोचाइ नै अलिकति चेन्ज. किनभने त्यहाँ कस्तो भएको छ, नम्बर्समा गयो. अलि चाहिँ त्यो फिजिकल एट्रिब्युट, त्यो कम्युनिकेसन, टच टाढा भयो. सो स्विच अन एन्ड स्विच अफ गर्न सक्ने भए. सो वेन अ सर्जन क्यान स्विच अन एन्ड स्विच अफ, देन वेस्टर्नमा के भएको छ, अस्ट्रेलियामा, अमेरिकामा, युकेमा अहिले के भएको छ भने तपाईँले काम गर्नु, तपाईँ त्यो पेसेन्टसँग इन्भल्भ हुनुभयो. द मोमेन्ट यो ड्युटी इज फिनिस्ड, छोडेर तपाईँ जानुभयो, तपाईँको फ्यामिलीसँग आउनु. नेपालमा त त्यो अहिले गर्न सकिँदैन, इन्डियामा त गर्न सकिँदैन. किनभने वान्स युआर इन्भल्भ विथ द पेसेन्ट, युआर इन्भल्भ फर द रेस्ट अफ यर लाइफ. त्यसले गर्दा इट ड्रेन्स यु, इट विल ड्रेन यु. Patient will shout at you, will demand that you come. भनेपछि एउटा चिज चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भने सर्जरी भनेको कुनै पनि सर्जरी क्यान बी भेरी ट्याक्सिङ. सो यु गट टु थिङ्क ट्वाइस, वाट काइन्ड अफ अ पर्सनालिटी आर यु, होइन. अब यसमा फेरि अर्को चिज के आउँछ भने, यस अचिभरको हिसाबले हेर्ने भने सर्जरी चाहिँ अब एउटा सोसाइटीमा अलि हाई अचिभरमै मानिन्छ. एउटा लिडरसिप क्वालिटी भएको अलि हाई अचिभर सर्जन हुन्छ भने अब पिपल विल लुक अपन यु एन्ड पिपल लाइक दोज हु लाइक द्याट will want to go into surgery. भनेपछि त्यसको प्रोज एन्ड कन्स धेरै छ. सर्जरी इज नट इजी, बट इज अल्सो अ भेरी ग्लोरिफाइङ अफ अल द करियर्स. अब मेडिसिनको करियर्समा आई थिङ्क द मोस्ट ग्लोरिफाइङ ए सर्जन हुन्छ. अब तपाईँहरूलाई याद छ कि तपाईँहरूलाई चाहिँ त्यतिको थाहा छैन होला, उपेन्द्र देवकोटाले जति बेला पनि कोट गर्नुहुन्थ्यो. यो उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो भने, अफ अल द प्रोफेसन medicine is one of the greatest professions of all. Among all the doctors, surgery is the best profession. Among all the surgeons, neurosurgery is the best. तर त्यसमा of course you have to dedicate your life, your time, and you got to be disciplined. सर्जन बन्ने भने डिसिप्लिन नभइकन चाहिँ हुँदैन. अब अहिले आएर मैले अलिकति कम काम गर्छु, but there were times during my career where I used to leave home at 7 or even 6:30, and I used to reach KMC by 7 o'clock. I used to do rounds, I used to do postgraduate classes. भनेपछि त्यो बेलामा जसरी काम गरियो अनिखेर तपाईँले नेम एन्ड फेम पाउने कि तपाईँले त्यो डेडिकेसन गर्नु भएन, त्यो डिसिप्लिन गर्नु भएन. तपाईँले आफूले चाहिँ अरू साथीहरूले रमाइलो गराए बेलामा तपाईँले त्याग्नु भएन भने एज अ सर्जन यु आर नट गोइङ टु मुभ अहेड. सर यसमा चाहिँ मेरो एउटा फलोअप क्वेसन चाहिँ, सर्जरी कम्स विथ इनहेरेन्ट सेक्रिफाइसेस, त्यो त वी एभ्री वान नो. त्योभित्र पनि जस्तै अहिले विथ राइजिङ वर्क फोर्स अफ सर्जन्स यो वर्क लाइफ ब्यालेन्स चाहिँ अझै इन्टिग्रेट गर्न सकिन्छ. प्लस सर्जिकल स्पेसियालिटी अनुसार पनि यो सेक्रिफाइस अथवा आफ्नो वर्क लाइफ ब्यालेन्सलाई चाहिँ मिलाउन सकिन्छ. के छ? डेफिनेटली. इफ यु गोइङ टु ब्रेस्ट सर्जरी, यु गोइङ टु ब्रेस्ट एन्ड एन्डोक्राइन, योर वर्क इज मच मोर ब्यालेन्स्ड. Colorectal, your life is much more balanced because colorectal may emergencies by minimum huncha, complications been less huncha. You go into say bariatric surgery, very few emergencies, very few. Upper GI bariatric there is China. Urology at the moment seems to be the most work-life balanced of all the specialties. Unfortunately, HPV, neurosurgery, cardiothoracics, this has got a lot of taxing times for a surgeon. अब अहिले पनि this specialty चाहिँ त्यतिको ब्यालेन्स्ड हुँदैन. किन आउट अफ द ब्लू तपाईँ चाहिँ यु मे हेभ टु गो इन्टु द हस्पिटल. अब कतिचोटि परेको छ मलाई, अब फ्यामिलीसँग बसिरहेको हुन्छ. अब म चाहिँ के भने अब
म डाक्टर सर्जनको छोरा भएको हुनाले अब मैले त बुझ्छु यो कुरा मेरो छोराले पनि अहिले बुझ्छ बट इभन माई वाइफ एट टाइम्स डजन्ट अन्डरस्ट्यान्ड अब मलाई याद छ केटीकेटीमा हामी सिनेमा हेर्न जान्थ्यौँ त्यो जमानामा सिनेमा हेर्दा हेर्दै विश्वज्योतिमा या रञ्जनामा हेर्दा हेर्दै सिनेमा रोकेर डाक्टर अन्जिन तपाईँ हुनुहुन्छ भने बिरासबाट फोन आयो त्यो बेला मोबाइल भन्ने चिज थिएन अनि डाक्टर अन्जिन तपाईँ यहाँ हुनुहुन्छ अरे त इमर्जेन्सी छ अरे बिरासबाट जानु पऱ्यो भनेपछि त्यहाँ लाउड स्पिकरमै भनेपछि मेरो बुवा जुरुक उठेर जानुहुन्थ्यो अनि आमा म दाइ हामी दिदी हामी सिनेमा हेर्थ्यौँ सिनेमा हेरेर ट्याक्सी लिएर हामी घर फर्कन्थ्यौँ अनि मेरो बुवा चाहिँ त्यहाँ बिरासल पुगेर इमर्जेन्सी गरिसक्नु हुन्थ्यो पछि अब मैले पनि कतिचोटि सिनेमा हल त छोड्नु परेको छैन तर आई ह्याभ टु लिभ डिनर्स बिकज अब हाम्रो त अब मोबाइलको जमाना आयो फोन आउँथ्यो ल यस्तो यस्तो भयो भने चाहिँ तुरन्त छोडेर जानु परेको छ भनेपछि एज अ सर्जन हाम्रो पार्ट अफ द वर्ल्डमा हाम्रो कल्चरमा अहिले चाहिँ अझै त्यो आउनलाई अनदर 10 years चाहिँ लाग्छ होला वेयर सर्जनको लाइफ वर्क लाइफ ब्यालेन्स इज गोइङ टु बी बेटर र अनफोर्चुनेटली अहिले मैले के देखिरहेको छु द्याट मे नट कम टु मच इन आवर पार्ट अफ द वर्ल्ड बिकज अमेरिकामा होला बेलायतमा होला तर हाम्रो पार्ट अफ द वर्ल्ड हेर्नु पऱ्यो हाम्रो पार्ट अफ द वर्ल्डमा वर्कहलिक्सको हामी दुईवटा ठुलो वर्कहलिक्सको बिचमा छौँ चाइना हेर्नुभयो भने is very much influenced by Japan and Korea. And Japan, Koreans and Chinese surgeons are workaholics. To the extent, उनीहरू आइतबार पनि काम गर्छन्. Same thing in India. Indian surgeons are work. उनीहरू बिहानदेखि बेलुकासम्म काम गर्छन् कहिले कहिले त आइतबार पनि काम गरेर आउँछन्. सो यो दुईवटा स्फियरमा मैले चेन्ज नदेखेको हुनाले हामी कहाँ पनि त्यो चेन्ज जो तपाईँले भन्नुभयो कि वर्क लाइफ ब्यालेन्स इमिडिएटली आउला जस्तो मलाई लाग्यो किनभने म कोरियामा म ट्रेनिङ गर्न जाँदाखेरि Believe me, I was a fellow. I was given leave. कि ल ठिक छ त इन्टरनेसनल फेलो होस् तँ चाहिँ 6:30-7 बजी हस्पिटल पुग भनेर चाहिँ भनिन्थ्यो मलाई मेरै लेभलको चाहिँ त्यहाँ कोरियन फेलो ह्याड टु बी देयर एट 5:30 रेजिडेन्ट्स ह्याड टु बी देयर एट 4 o'clock 4:30 या कोही त तिनै सुत्थे 4-4:30 बजे बिहान उनीहरू पुग्थे बिचारा रेजिडेन्ट्सहरू अनि दे युज टु लिभ द हस्पिटल एट 11 o'clock उनीहरूको त जिन्दगी नै अस्पताल हुन्छ भनेपछि सर्जनहरू सिनियर सर्जनहरू अपरेसन गर्न थालेपछि 11-12-1 बजोस् दे वुड नट केयर दे कन्टिन्यू वर्किङ र त्यो मेन्टालिटी चाइनामा पनि छ जापानमा पनि छ कोरियामा पनि छ र इन्डियामा पनि त्यही आइसक्यो भने चाहिँ आई डोन्ट सी नेपाल बिङ अलुफ फ्रम दिस इन्भाइरोमेन्ट र भोलि वर्क लाइफ ब्यालेन्स चाहिँ त्यस्तो हामी कहाँ चेन्ज भइहाल्ला जस्तो मलाई खास गरी यो 2-4वटा स्पेसियालिटीमा लाग्दैन एज ए सेड देयर आर 2 or 3 ब्रेस्ट सर्जरीमा अलि सफ्ट नेचरको सर्जरी भयो त्यो इट्स मोर कस्मेटिक प्लस अर्को सर्जरी इट्स अल इलेक्टिभ सर्जरी देयर इज नो इमर्जेन्सी सो यस त्यसमा होला या थाइरोइडमा होला या इभन कोलोरेक्टलमा होला युरोलोजीमा होला तर एचपिभीमा नो भेरी डिफिकल्ट टु हेभ अ वर्क लाइफ ब्यालेन्स यो वर्कहलिक नेचर हजुरले जुन भनिरहनु भएको छ डज इट ह्याभ टु बी दिस वे कि वी क्यान वर्क अन द्याट सर यो हामीले आफैले सेट गरेर स्ट्यान्डर्ड होला नि होइन यो यति वर्कै गर्नुपर्छ भनेर यो एउटा सोसाइटल कल्चर हो होइन अब अमेरिकामा पनि रेजिडेन्सी पिरियडमा चाहिँ धेरै काम गराउँछ अहिले युकेमा पनि गराउँथ्यो अहिले उनीहरूले चेन्ज चाहिँ गर्न चाहिँ गरे तर इफ यु लुक एट चाइना यु लुक एट जापान कोरिया इट हेजन्ट चेन्ज्ड ओके सो इन्डियामा पनि इट इज एक्सपेक्टेड द्याट द रेजिडेन्ट्स वर्क हार्ड भनेपछि यस इट क्यान बी चेन्ज्ड तर त्यसको लागि नम्बर अफ रेजिडेन्ट्स बढाउनु पऱ्यो हाम्रो चाहिँ रिसोर्सेस बढाउनु पऱ्यो होइन अब त्यही काम 3 जनाले गर्न नभ्याएपछि 5 जना त चाहियो 2 जना एक्स्ट्रा बढाउनु पऱ्यो त त्यो सबै चाहिँ इट हेज टु बी अ नेसनल लेभल पोलिसी तपाईँ मैले मात्रै कुरा गरेर हाम्रो एउटा इन्स्टिट्युसनमा कुरा गरेर हुँदैन इट हेज टु बी अ नेसनल लेभल पोलिसी ल होइन यो धेरै गाह्रो भयो डाक्टरहरूलाई ट्रेनिङ गर्दा या एज अ सर्जन काम गर्नलाई गाह्रो हो सो विल यो बेलादेखि यो बेला यो सर्जन यो बेलादेखि यो बेला यो अब त्यो सिस्टम छैन अहिले के हुन्छ पेसेन्ट आउँछ डक्टर अब जस्तै मेरै केसमा फलाना डाक्टरलाई नै खोज्ने भनेपछि दे एक्सपेक्ट मी टु बी देयर फ्रम द बिगिनिङ टिल द एन्ड त्यो टिमको कन्सेप्ट हामी अहिले पनि आइसकेको छैन जबकि हामीले बारम्बार भनेर आउँछौँ कि इट्स अ टिम द्याट्स गोइङ टु वर्क एउटा इन्डिभिजुअलले काम गरेर त झन् राम्रो हो टिमले काम गर्यो भने बेटर हो म पनि त ह्युमन हुँ भने चाहिँ मेरो जुनियरले मलाई सर यो रङ भयो यो राइट भयो भनेर चाहिँ उसले करेक्ट गर्न सक्छ बिकज टिममा हाम्रो एउटा प्रब्लम के छ भने
टिम भने कस्तो हुनुपर्छ? The members of my team should be stronger than me. Now, there are very few teams in Nepal. I'm naam linna who are of that type. Majority of the teams के हुन्छ माथिको मान्छे राम्रो हुन्छ उले वरिपरि चाहिँ उले लल्लु मान्छेहरु लिन्छ who are not as competent as him. So he always overshadows them. Okay. That is not a team. मेरो भनाइ के हो टिम भने कस्तो भने म भन्दा राम्रो हुनु पर्यो मेरो जुनियर्सहरु भोलि मेरो अपरेसन गर्नु पर्यो उनीले गर्न सक्नु पर्यो डिसिजन मेकिङमा उनीले म जतिकै डिसिजन गर्न सक्नु पर्यो देयर आर 3 or 4 टिम्स इन नेपाल व्हिच आर लाइक दैट दे आर रियली गुड हैन अनि उनीहरुको चाहिँ परफर्मेन्स अहिले हेर्नु भयो भने दे आर वन अफ द बेस्ट टिम्स द बेस्ट डक्टर्स किनभने दे रिलाइ अन देयर जुनियर्सलाई नै अगाडि पुश गरेछ यो चाहिँ मैले यो मेरो फादरसँग सिका चाहिँ यही हो सर्जरी भन्दा मेरो फादरसँग मैले सबभन्दा धेरै सिकेको दुईटा चाहिँ you got to be a good human being and you must give opportunity to everyone no matter what his background is and always build up a good team. The guy who's your team must be better than you. उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो भने मलाई चाहिँ if you are not better than me there's no progress in surgery. So मेरो पनि भनाइ त्यही छ if my juniors my trainee are not better than me there's no progress in surgery in Nepal. So unless my junior is better in operating than I am that means I have not done good job. मै मात्रै राम्रो भयो भने त भोलि त त्यो स्किल म मरेपछि या म रिटायर भएपछि त गयो नि त त्यो त डुब्यो नि त त्यो डेभलपमेन्ट भएन नि त भनेपछि त्यो सोचाइ चाहिँ हामी सिनियर्सहरुमा आउनुपर्छ जो चाहिँ नेपालमा अलिकति ल्याकिङ म देख्छु कि आफूभन्दा आफ्नो जुनियर जान्ने भएको धेरैले रुचाउँदैन त्यो गलत हो त्यसले पेशेन्ट घट्दैन पेशेन्ट बढ्छ यो सोचाइ चाहिँ डाक्टर साहबहरुले चेन्ज गर्नै पर्छ दे हेभ टु चेन्ज अब मैले नाम लिँदाखेरि फेभरेटिजम हुन्छ बट देयर आर 2 or 3 ग्रुप्स that I'm very proud of them. They are doing fantastic work. How can we build a good team, sir? मैले भने take the best people who are better than you and promote them. You got to promote your team. You got to keep making them do new things and they got to be better than you. They should be able to question you. Most important, they should be able to question you. Sir, यो सही भएन है द डे मेरो टिम अहिले के छ भने मैले चाहिँ कहिले कहिले यो गरौँ भन्दा होइन सर यो नगरौँ यो यसरी नै गरौँ भनेपछि आई एग्री विथ देम बिकज दे आर यङ्गर देन मी दे नो बेटर र मेरै एमसिएस गर्ने क्यान्डिडेट छन् उसको नलेज मेरोभन्दा बेटर हुन्छ अहिले उसले भर्खरै एमसिएस सघाएको छ 2 वर्ष भयो उसको नलेज मेरोभन्दा बेटर हुन्छ उसले मलाई एडभाइस गर्छ कि यो प्रोटोकलमा यो छ सर सो द्याट्स अ बेटर टिम when the young team is able to guide you and tell you, of course you have to read as well, but you must surround yourself with people who are better than you. You surround yourself with people who are less competent than you. You're going to be happy for a short while, but it's not going to do any good to the institution. It's not going to do any good to the society. So ramro team भने get good people who are smarter than you. यो चाहिँ हाम्रो एजुकेसनमा पनि यो कुरा चाहिँ अलिकति ल्याकिङ हुन्छ जस्तो लाग्छ द वे वी आर टट एब्सोल्युटली कस्तो छ भने डाक्टर साहबहरूले पनि आफ्नो जे स्किल नलेज छ त्यो सबै सेयर गर्न चाहँदैनन् कि हैन अब एउटा अर्को पनि प्रब्लम छ यो एउटा पर्सनालिटी डेभलपमेन्ट भने कस्तो हुन्छ भने यो हाम्रो ट्रेनिङ सिस्टमको पनि गल्ती हो अब पर्सनालिटी डेभलपमेन्ट इज नट जस्ट बाई रिडिङ मेडिसिन यु मस्ट रिड अ लट अफ अदर थिङ्स You must read literature, you must read science, you must read art, you must know about other countries, you must know about geography, you must know about your own country. हैन अब अहिले एभरेज सर्जनलाई के छ भने उसलाई आफ्नो सब्जेक्टको बारे अलिकति थाहा होला तर तपाईँले त्यो सब्जेक्ट बारे अलिकति म्युजिक बारे भन् भन्यो भने हि डजन्ट नो एनिथिङ त्यो पनि भएन एउटा बोरिङ पर्सनालिटी नभएर तपाईँ चाहिँ अलिकति सबै चिज इन्जोय गर्ने लाइफ किन लाइफ भने त सर्जरी भने त पार्ट अफ यु वान पार्ट अफ यर लाइफ हो नि there is much more to life नि हैन सो त्यो सबै इन्जोय गरेर तपाईँ अगाडि बढ्नु भने यु आर अ गुड लिडर यु आर अल्सो गुड इन्सपिरेसन यङ्स्टर्सहरूले पनि दे विल एडमायर यु एन्ड से आई वुड लाइक टु बी लाइक हिम हैन द्याट इज अ गुड रोल मोडल के जसले चाहिँ एउटा अलिक कम्प्रिहेन्सिभ अब भन्नुहोस् न जस्तै जहिले पनि मलाई दुःख लाग्छ मलाई अचम्म पनि लाग्छ कि नेपालको आइक्यू वान अफ द लोएस्ट भन्ने कचोटि सुनिन्छ हैन अचम्म लाग्छ त्यो त पक्कै पनि होइन होला तर कुन चाहिँ व्यक्तिले पब्लिस गरिदियो कि हाम्रो आइक्यू इज वान अफ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड भनेर त कहिले कहिले चाहिँ हो हाम्रो एजुकेसन सिस्टम कस्तो छ भने वी डोन्ट नो एनिथिङ अबाउट एनी अदर कन्ट्रिज अदर सिभिलाइजेसन्स अनि यो चासो पनि राख्दैनौँ होला सर्जन्स मेबी
on the top 1%, and they may know, but I'm talking about the average Joe blog Nepali. जसले चाहिँ मास्टर्स गरेको छ या ब्याचलर्स गरेको छ उसको लेभल अफ इन्टेलिजेन्स तपाईँले जस्तो वाइ इज इट बिकज अफ आवर एजुकेसन. हाम्रो एजुकेसन कस्तो भने रट्टु भयो, रट्यो बान्ता गऱ्यो पास गर्यो. वी आर नट लर्निङ होइन, वी आर मेमोराइजिङ. त्यो सिस्टमै पनि चेन्ज गर्नु पऱ्यो. मेडिसिनमा पनि त्यही हो. हामीले अहिले जुन पढ्छौँ रटेर पढ्छौँ कि हामीले अन्डरस्ट्यान्ड गरेर पढ्दैनौँ, त्यसले फरक हुन्छ. यसमा चाहिँ आई हेभ हजुरको धेरै टक्सहरू सुन्दाखेरि पनि यु अलवेज टेल कि इक्जामको लागि भन्दाखेरि पेसेन्टको लागि पढ. एब्सोल्युटली. तर यसमा अब कसैको दे मे हेभ बिल्ट अ स्टाइल कि दे रिड फर द इक्जाम्स होइन, अनि अब लाइक 2030s आउँदाखेरि त दे हेभ मोर अर लेस कन्सोलिडेटेड द्याट स्टाइल. क्यान दे स्टिल चेन्ज द्याट वे अफ लर्निङ? एउटा चिज मलाई मेरो टिचरले भने चिज म कहिले पनि बिर्सिनँ. उसले के भन्थ्यो भने तिमी अहिले पढ पछि पढ, कुनै टाइम तिमीले पढ्नै पर्छ. So you may pass all your exams. You may be MCH. But even after MCH, you may have to study. You know, if you want to be a good surgeon or a good doctor. भनेपछि त्यो बिरामीको लागि त कुनै न कुनै टाइम त पढ्नु पऱ्यो नि. त्यो बिरामी इज अ बिगर एक्जाम देन द एक्चुअल एक्जाम, द डिग्री द्याट यु पास्ड. भनेपछि अहिले पढ्नुहोस् पछि पढ्नुहोस्. जिन्दगीको एक टाइम पढ्नै पर्छ. त्यो एउटा सर्टन लेभल पास गरेपछि देन रिफर्सेस कोर्स जस्तो आर्टिकल्स पढ्ने, जर्नल्स पढ्ने, प्रोटोकल्स पढ्ने, एन्ड यु किप रिफ्रेसिङ युर सेल्फ. यु डोन्ट निड टु स्टडी एभ्री डे. इफ यु क्यान स्टडी एभ्री डे गुड, बट एटलिस्ट हप्ताको 2 दिन 3 दिन पढ्ने या कुनै कन्फरेन्स अटेन्ड गर्ने, रिफ्रेस गर्ने आफूलाई, कुनै कोर्समा जाने, कम्प्लिटली रिफ्रेस हुने, भनेपछि आफूलाई अपडेट त गरिरहनु पऱ्यो नि त. द्याट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट. सो यस, देयर आर लाइक यु से, देयर आर सर्टन पिपल who will study only for exams, practice papers मात्रै गर्छन्, फाइन. तर त्यो मात्रै गरेर पुग्दैन. भोलि if you want to be a good, or if you want to be an average surgeon, yes, you will get our skills develop गर्छौ. तर you want to be top of your field, then you have to read some time or the other. अनि विथ हजुरको अलमोस्ट 3 or 4 डेकेड्स एज अ सर्जन नै भइसक्यो सर. हजुरले हेर्दाखेरि अथवा आफ्नो इच डेकेडलाई रिफ्लेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ इन टर्म्स अफ थ्योरी, इन टर्म्स अफ स्किल अथवा इन टर्म्स अफ सफ्ट स्किल्स एन्ड एभ्रिथिङ, इच डेकेडलाई रिफ्लेक्ट गर्यो भने चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ आफ्टर यर मेडिकल स्कुल, यो सर्जिकल ट्रेनिङ एन्ड सर्जिकल कन्सल्टेन्टको रोललाई? ओके, यस्तो छ. वेन आई फर्स्ट केम ब्याक टु नेपाल, मैले चाहिँ आई वाज ट्रेन्ड एज ल्याप्रोस्कोपिक एन्ड अ जिआई सर्जन. अनि म नेपाल फर्केपछि मैले के रियलाइज गर्ने, नेपालमा प्रोटोकल्सहरू चाहिँ फलो हुँदैन र स्टिल त्यस्तै छ कि चेन्ज भइरहेको छ? अब धेरै चेन्ज भइसक्यो. अनि अन्कोलोजिकल प्रिन्सिपल्स त हामीले फलो नै गर्दैनौँ भनेपछि देन आई डिसाइडेड टु गो टु युके, सरी टु कोरिया एन्ड सिङ्गापुर. कोरिया र सिङ्गापुर गएपछि मेरो स्किल सेट मैले के रियलाइज गरेँ, इज भेरी पुवर. किनभने कोरियनको स्किल सेट चाहिँ वान अफ द हाइएस्ट वर्ल्डमा, जापानिज र कोरियन. So I started developing my skill sets. So the first 10 years, I was, consolidating on building my skills, laparoscopy host, open host, gaining knowledge. The second decade was again, training my juniors how to do this, protocols establishment garne. Then I went into medical education. So the last 20 years, यसमै लागे. The last 7-8 years, I've gone into private practice, right? अब प्राइभेट प्र्याक्टिसमा चाहिँ इट्स अ कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट बल गेम. यसमा तपाईँको अहिले आएर चाहिँ स्किल सेट डेभलपमेन्ट भन्दा पनि युटिलाइजेसन अफ वाट एभर आई लर्न त्यो गर्ने हो. अब अहिले आएर एडभान्स ल्याप्रोस्कोपीमा चाहिँ हामी अलिक अगाडि बढ्यौँ बिस्तारै मेरो सिटीमा. अब मेरो टिम पनि त्यस्तै भयो. अब आई गट 2 other members, 3 other members who are very much interested in lab. मैले नै पुस गरेँ ल्याप्रोस्कोपीमा, उनीहरूलाई पनि इन्ट्रेस्ट. सो स्लोली वी प्रोग्रेस इन एडभान्स ल्याप्रोस्कोपी. तर अब एउटा लेभलमा आएर बिस्तारै प्लाटो हुन थाल्यो. सो वी आर नट डुइङ एनिथिङ न्यू. नेपालमा नन अफ अस आर डुइङ एनिथिङ न्यू. अब चाहिँ बेला के भएको छ भने एउटा अगेन रोबोटिकमा गएर यसलाई फेरि जम्प लगेर नेपालको सर्जरीलाई अझै माथि लानुपर्छ कि. किनभने पिपल अफ माई स्टेचर ओर यङ्गर टु मी ह्याभ टु डु दिस. नत्र भए हामी फेरि 15 वर्ष 20 वर्ष पछाडि हुन्छौँ. सो अब चाहिँ टाइम आएको चाहिँ रोबोटिकलाई पुस गरेर अगाडि लाने हो. So that's the phase that I'm going through now, and I would like to be involved in that. त्यो भएन भने कमसेकम टिचिङ लर्निङ कुनै न कुनै किसिमले इन्भल्भ भएर यङ्स्टर्सहरूलाई चाहिँ यो
recent advancesमा चाहिँ अगाडि बढाउने. That's my wish. So these are the 4 decades I've looked at myself into. First was consolidating my skills. Second was utilizing that to train others. Third was, of course, for my own personal benefit as a private practitioner. Fourth stage, I would like to push the technology ahead again. हजुरको यो टाइमलाइनलाई नै हेर्दाखेरि चाहिँ सर्जन्स दे हेभ एज अ मेडिसिन नै एज अ फिल्ड देयर इज डिलेड ग्रेटिफिकेसन भन्ने कुराहरू आइरहन्छ. सर्जरीमा चाहिँ त्यो स्पेसल्ली मोर एप्लाई हुने हो सर? होइन, यस्तो भयो कि अब म नेपाल आउँदा र अहिलेको सिचुएसन फरक छ. म नेपाल आउँदाखेरि देयर वर भेरी फ्यु सर्जन्स. र फेरि अब जिआई सर्जरी गर्ने सर्जन्सहरू नै जम्मा 3-4 जना मात्र थियौँ कि हामी. अब त्यसले गर्दा मैले चाहिँ अलिक चाँडै नै I gained gratification. So I was very young when I was made a head of department, and so I took up the responsibility. त्यसले गर्दाखेरि के भयो भने मैले चाहिँ अलिक चाँडै नै गरेँ. फेरि मैले युकेमा सिकिनै सकेको थिएँ. कतिपय फेरि आई हेड नो मेन्टर. अहिलेको सबभन्दा फाइदा के छ, अल अफ यु गाइज हेभ अ मेन्टर. हाम्रो बेला मेन्टरै थिएन. द बक इज टु एन्ड विथ मी. अब तपाईँलाई भन्दाखेरि अचम्म लाग्छ, सिम्पल एउटा हेपेटिकोजेजनोस्टमी. हेपेटिकोजेजनोस्टमी चाहिँ बिलेरी इन्जुरी भएर हेपेटिकोजेजनोस्टमी गर्नु पर्यो भने सिनियर्सहरूले मलाई रिफर गर्नुहुन्थ्यो. किनकि यहाँ नेपालमा एचजे गर्ने हामी 3 जना मात्रै थियौँ. दि अदर 2 वर सो बिजी द्याट सेन्ड इट टु मी. भनेपछि अब सानै उमेरमा एचजे गर्ने, कम्प्लिकेटेड केस गर्ने सबै मैले चाहिँ थालेँ होइन. अब गर्दाखेरि के भने आफ्नै स्किल चाँडै डेभलप भयो. एन्ड बिकज आई हेड नो मेन्टर, आई हेड टु रिड अ लट. एन्ड लकिली एट द्याट टाइम इन्टरनेट पनि आयो. अब युट्युबको थोरै पाइन्थ्यो, तर सिडिजहरू पाइन्थ्यो. सिडिजहरू हेर्नु थाल्यो. ल्याप्रोस्कोपिक सर्जरी, आई स्टार्टेड गोइङ टु कन्फरेन्सेस टु इन्डिया, अटेन्डिङ पलेनी भेलुजको चाहिँ किताब पढ्न थाल्यो. सो यो काइन्ड अफ पुस्ट मी टु से आई मस्ट डु बेटर होइन. सो त्यो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ डेभलपमेन्ट राम्रो भयो. अब अहिलेलाई चाहिँ के छ भने यु गाइज हेभ मेन्टर्स, यु हेभ सिनियर्स, एन्ड यु क्यान लर्न मच मोर देन वाट वी डिड. सो अहिलेको सेकेन्ड जेनेरेसनले बेटर गरेको कारण त्यो पनि हो. They had us to rely on. They had us to show them the way. And they are doing better than what we could have done. Exactly, sir. हजुरले भन्नुभएको थियो we can stand on the shoulder of giants नि त अहिले त. अनि अब एउटा फ्याक्ट चाहिँ we can't ignore overseas training अहिलेको लागि. अनि if you have to suggest like which stage-मा चाहिँ overseas training is needed, as early as possible, middle career-मा कि late career-मा चाहिँ would you suggest it? अब यस्तो छ, इट रियली डिपेन्ड्स अन वाट यु वान्ट होइन. इफ यु वान्ट टु डेभलप यर स्किल सेट देन इट इज बेटर टु गो इन स्लाइटली लेट. जस्तै म गएँ कोरिया जाँदा, आई वाज अलरेडी 7 years युकोमा ट्रेनिङ भएर एज अ जेनरल सर्जन मैले काम गरिसकेको थिएँ. यहाँ आएर 2 वर्ष मैले जिआई सर्जन गरिसकेको थिएँ. सो कोरिया र सिङ्गापुर जाँदाखेरि मलाई त्यो स्किल सेट पिकअप गर्नलाई गाह्रो भएन. मलाई बुझ्नलाई गाह्रो भएन. सो उनीहरूले भने पनि त सिने भइसकेको छ, तैँले फटाफट यसमा असिस गर, यो गर. सो कोरियामा पनि मलाई धेरै गर्न दिए. सिङ्गापुरमा त मलाई उनीहरूले इन्डिपेन्डेन्टली धेरै केसमा छोडिदिए. त्यो चाहिँ एउटा ठुलो एडभान्टेज हुन्छ होइन, वेन यु अलरेडी गेन यो स्किल सेट. तर डिसएडभान्टेज के हुन्छ, यु अलरेडी पिक्ड अप अ लट अफ ब्याड ह्याबिट्स. सो अब इफ यु वान्ट बी एकदमै सुरुदेखि नै गर्ने हो भने यस. अब म के भन्छु भने इफ यु आर थिङ्किङ अफ कमिङ ब्याक टु नेपाल, डोन्ट इभन थिङ्क अफ कोरिया or Japan, go to India. The environment may be more toxic than here. India could be more toxic. But if you can be thick-skinned, मैले अघि भने जस्तो, you can tolerate that toxic environment, at the end of the day, you will achieve your goal. किनभने अहिले के बुझ्नुपर्छ, नम्बर अफ केसेस जो इन्डियामा छ, चाइनामा छ, त्यो कहीँ पनि छैन होइन. एक दिनमा एउटा सर्जनले कतिवटा चाहिँ बारियाट्रिक सर्जन गर्छ भने चाहिँ राजस्थान अब गुजरातको एउटा सर्जन छ जसले उसले 8 देखि 10 वटा बारियाट्रिक सर्जरी एभ्री डे गर्छ. वो नेपाललाई बारियाट्रिक सर्जरी नचाहिएला. तर यु गो टु, अब आई क्यान नेम यु फ्यु फ्रेन्ड्स अफ माइन्ड जसले चाहिँ एभरेजमा 8-10 वटा सर्जरी एभ्री डे गरेर आउँछ. रोबोटिककै एउटा सर्जन छ मेरो, मभन्दा 10-15 वर्ष जुनियर छ. ऊ दिल्लीको अहिले फेमस रोबोटिक सर्जन हो. अब उसको अन्डरमा गएर 2 वर्ष 3 वर्ष ट्रेनिङ गऱ्यो भने युल बी द बेस्ट रोबोटिक सर्जन इन नेपाल. उसले दिनको 2-3 गरेर आउँछ होइन. भनेपछि अब त्यो फाइदा नेपालमा हुँदैन. सो अब मैले यसको 2 प्रोज एन्ड कन्स. वाट डु यु वान्ट? डु यु वान्ट स्किल सेट फ्रम द बिगिनिङ सो द्याट यु गोइङ टु बी एक्सलेन्ट इन यर फिल्ड, or you just want to advance in a few skill sets? It depends where you are in your training career. अब
अब मेरै छोराको कुरा गर्दा मैले उसलाई के भन्छु भने अब ऊ चाहिँ हिज इन अस्ट्रेलिया, उसले सर्जरी गर्दैछ, मैले उसलाई के भन्छु तैँले जतिसुकै जे गरे पनि अस्ट्रेलियामा गरे पनि 6 महिनादेखि 1 वर्ष तैँले कि त इन्डियामा कि त कोरियामा काम गर्नुपर्छ। सो त्यहाँ गरेपछि त्यो स्किल सेट चाहिँ उसले पिकअप गर्छ। एन्ड देन हामीले इन्डियालाई चाहिँ अहिले कसरी हेर्नुपर्छ भने त्यो जुन पहिले इन्डिया भनेर होइन, इन्डिया इज नाउ वर्ल्ड स्ट्यान्डर्डमै छ होइन। उनीहरूको चाहिँ स्किल र ट्रिटमेन्ट केयरमा गर्दाखेरि हामीले उनीहरूसँग सिक्ने धेरै चिज छ। रिसर्चमा उनीहरू अलिक पछाडि छन्। रिसर्चमा चाहिँ हामीले चाइना र जापान कोरियालाई हेर्ने हो, तर स्किल सेट डेभलपमेन्ट चाहिँ इन्डिया हो। अनि इज इट पोसिबल टु हेभ बेस्ट अफ बोथ अफ दिस सिचुएसन्स? आई डोन्ट सी वाइ नट। अब अलिकति एउटा के छ भने हाम्रो सबैभन्दा यङ एस्पायरिङ सर्जन्सलाई चाहिँ म खालि एउटै चिज के भन्छु भने डोन्ट एभर बी अफ्रेड। हामी नेपालीको सबभन्दा ठुलो अवगुण यही हो, हामी डराउँछौँ। ओके, आई गिभ यु मेरो आफ्नै एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। वेन आई वाज अ यङ हाउस अफिसर इन टिचिङ हस्पिटल, म मद्रासबाट चाहिँ पढेर आएर टिचिङ हस्पिटलमा काम गर्थेँ। अनि त्यो बेला चलन के थियो भने कसैलाई जापान पठाइदिने, कसैलाई कहाँ पठाइदिने सरकारको उसमा। अब म पनि त्यसकै पछि कहीँ जान पाइन्छ कि भनेर आशमा बसिरहेको थिएँ। अनि मेरो एउटा साथी थियो, अहिले हि इज हेड अफ अर्थोपेडिक्स प्रोग्राम इन न्युयोर्क सिटीमा छ ऊ, डक्टर श्रावण श्रेष्ठ भन्ने छ। हि इज नाउ इन चार्ज अफ द अर्थोपेडिक्स ट्रेनिङ इन द्याट एरिया। श्रावणले मलाई एकदिन के भने, ऊ बङ्गलादेशबाट पढिरहेको थिएँ, त जस्तो मान्छे जस केबल छस्, युआर सो केबल, युआर स्मार्ट, तेरो नलेज छ, स्किल छ, सबै छ, वाइ यु डिपेन्डिङ अन अदर्स, वाइ डोन्ट यु राइट द प्ल्याब एन्ड गो टु द युके भन्दा हामीले प्ल्याब लेख्न सक्छ भनेर मैले भने कि उसले भने किन सकिन्न, इन्डियन्सले सक्छ भने तैँले किन नसक्ने। दिस वर इज वर्ड्स एन्ड इट स्ट्रक अ कोर्ड एन्ड आई थट यस हि इज राइट। म मद्रासबाट पढिरहेको, हाफ माई फ्रेन्ड्स वर राइटिङ द युएसएफली, हाफ माई फ्रेन्ड्स त्यो बेला एफएमजेस हुन्थ्यो, हाफ माई फ्रेन्ड्स वर राइटिङ प्ल्याब। र मैले पनि प्ल्याबको क्लास अटेन्ड गरेको थिएँ र मैले भने यार तिनीहरूले गर्न सक्छ मैले किन गर्न नसक्ने। सो त्यो बेला 5 जना हामी वी वेन्ट टु द युके, फर्स्ट नेपालीज 5 of us, एन्ड वी रोड द प्ल्याब एन्ड आई पास इन माई सेकेन्ड अटेम्प्ट। फर्स्ट अटेम्प्टमा म पास भएन, 3 of us पास इन द सेकेन्ड अटेम्प्ट। मैले भन्न खोजेको के भने हामी नेपालीले के बुझ्नुपर्छ भने हामीमा पनि त्यो केपेबिलिटी छ, युएसएमली पास गर्ने, प्ल्याब पास गर्ने होइन। सो यु मसन बी स्केयर्ड। इन्डियामा गएर जाँदै डिएनबी पास गर्ने, अमेरिकै जानुहोस् भने म भन्दिनँ। अमेरिका गएपछि तपाईँ फर्किनुहुन्न। अमेरिका गएपछि तब अमेरिकाकै रमझममा हुनुहुन्छ, फेरि त्यहाँ तपाईँको एउटा सर्टन माइन्डसेट हुन्छ, यु विल थिङ्क यु आर द बेस्ट, यु स्टार्ट अर्निङ मनी, यु विल स्टे देयर। तर यु वान्ट टु स्टे ब्याक फर नेपाल, वाइ नट गो टु इन्डिया? डिएनबी किन नगरे? डिएनबी गरेर त्यहाँ गएर रोबोटिक सर्जरी सिकेर नेपालमा आएर इस्टाब्लिस हुनुहोस्। डिएनबी भने चाहिँ एमसिएच इक्विभ्यालेन्ट? एमसिएच इक्विभ्यालेन्ट होइन, डिएनबी नै दुइटै, एमएस पनि हुन्छ, एमसिएच पनि हुन्छ, दुइटै हुन्छ। डिएनबी एमएस लेभल पनि हुन्छ, डिएनबी एमसिएच लेभल पनि हुन्छ। अहिले 2-4 जना नेपाली सर्जन हुनुहुन्छ। ओके, अहिले बेङ्गलोरमा एकजना मेरै स्टुडेन्ट हुन्छ केएमसीको, सी इज अ यङ भाइब्रेन्ट यङ यूरोलोजिस्ट, सी इज वान अफ द बेस्ट ट्रान्सप्लान्ट एन्ड रोबोटिक सर्जन्स इन बेङ्गलोर। अब उसले यहाँ प्लेटफर्म खोज्दैछ। ओके, उसले यहाँ प्लेटफर्म खोज्छ, रोबोटिक सर्जरी जुन दिन यहाँ नेपालमा आउँछ फुल फेज ऊ आउनु तयार छ। सी इज केएमसीको 9th 10th कुन चाहिँ ब्याच हो। सी डिड एमएस यहाँ अनि जानुभयो कि? ओके, एन्ड देन सी वेन्ट टु बेङ्गलोर एन्ड भनेपछि देयर इज अनदर सर्जन इन दिल्ली आई नो हु इज अ भेरी गुड रोबोटिक सर्जन। ऊ पनि यहाँ आउने कोसिसमा छ, ऊ पनि यस्तै यहाँ सकाएर डिएनबी गर्न गयो। भनेपछि हामीले के बुझ्नुपर्छ भने वी हेभ द सेम केपेबिलिटिज अफ एनीबडी एल्सवेयर इन द वर्ल्ड। हामीले आफूलाई इन्फिरियर ठान्नु हुँदैन, हाम्रो अङ्ग्रेजीलाई पनि इन्फिरियर ठान्नु हुँदैन, हाम्रो एजुकेसनलाई पनि इन्फिरियर ठान्नु हुँदैन। हामीले कम्पिट गर्न सक्नुपर्छ, हामीले जानुपर्छ, त्यहाँ गएर रिसर्च गर्नुपर्छ, हामीले फाइट गर्नुपर्छ, स्ट्रगल गर्नुपर्छ। वी विल ओभर। सबैभन्दा आफूले आफूमा विश्वास गर्नुपर्छ। द्याट इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट। यु मस्ट अलवेज ह्याभ फेथ इन युर सेल्फ, नट इन द सिस्टम, युर सेल्फ। द्याट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट। हजुरसँग बोल्दाखेरि चाहिँ त्यो अलवेज हजुरको त्यो भाइब्रेन्ट वर्ड्स सुन्दाखेरि म इन्सपायर हुन्छ। तर लाइक यु सेड ह्याभिङ थिक स्किन इज अ प्रिरिक्विसिट जस्तै नै भनौँ न अहिले सर्जन भन्नाले। तर पनि देयर आर सम डिसपोइन्टिङ मुमेन्ट्स अथवा हार्ड मुमेन्ट्स हुन्छ नि, त्यो मुमेन्ट्समा चाहिँ हाउ क्यान वी बी वेल प्रिपेयर्ड टु कोप अप विथ द्याट मुमेन्ट्स? अब हेर्नुहोस् कस्तो हुन्छ भने सबैले वेन दे लुक एट अ सक्सेसफुल सर्जन दे विल जस्ट सी द सक्सेस, बट एभ्रिबडी हेज अ स्ट्रगल होइन।
अब मलाई यतिसम्म भनियो बेलायतमा एक दिन कि यु ब्लडी गोर्खा गो ब्याक होम, रेसिस्ट रिमार्कै गर्यो। आजको दिनमा अब सायद त्यो कन्सल्टेन्ट वुड बी रेप्रिमेन्डेड, तर म चुप लाएर सहेँ। आई केम होम, माई वाइफ वाज विथ मी, आई टोल्ड माई वाइफ, मेरो वाइफले के भने छोडिदेऊ होइन, दिक्क नमान। देयर वाज अ प्यालेस्टिनियन सिनियर अफ माइन, उसले के भन्दा यु विल नेभर बी अ सर्जन, तँमा केपेबिलिटी छैन त सर्जनै बन्न सक्दैनस्। टुडे आम अ सर्जन भनेपछि एट द सेम टाइम देयर वाज अ कन्सल्टेन्ट अफ माइन, माइक ग्रिफिथ्स भन्ने थियो। अनि मैले उसलाई जहिले पनि के माइक हाउ क्यान आई बी लाइक यु, युआर सच अ गुड सर्जन, युआर सो स्किल्ड भन्दा उसले मलाई के भन्यो भने सुनिल, I've seen you, I've seen your knowledge, I've seen your skills. 10 years down the road, you'll be doing surgeries that I can never even think of doing. हुन पनि हो 10 वर्षपछि मैले उसले नसोचेको सर्जरी मैले गर्थेँ, ल्याप्रोस्कोपिक एडभान्स सर्जरी गर्थेँ, मैले विपल्स गर्थेँ, हेबर रिसेक्सन गर्थेँ, ऊ जो उसले गर्दै थियो। सो म जुनियर्सलाई अहिले त्यही भन्छु, आफूमा फेथ हुनुपर्छ। यु मस्ट बिलिभ इन युर सेल्फ, एन्ड देयर आर गोइङ टु बी मोमेन्ट्स वेयर यु गोइङ टु फिल लाइक, अब आई डोन्ट लाइक टु युज द वर्ड, बट यु गोइङ टु फिल लाइक शिट, बट यु जस्ट ह्याभ टु स्वलो इट। किनभने एउटा चिज के भने नि, जो गीताले भन्छ हेर्नुहोस्, धेरै चिज सत्य हो। एउटा अहम इगो, त्यसलाई स्वलो गर्न सक्छ। त्यो अहम के भने कसैलाई गाली गरेपछि हामीलाई हर्ट हुन्छ, त्यो इगोले हर्ट भयो, त्यसलाई हामीले व्हाट द हेल, आई डोन्ट केयर, उसले मलाई भन्दैमा म फलाना हो भन्नु पर्दैन। त्यसरी सपोज समबडी सेज यु आर अ लाउजी पर्सन, सो वाट, उसको लागि म लाउजी होला, मेरो लागि आइ एम अ ग्रेट पर्सन। त्यसै त्यो पोजिटिभिटी राखेर आफूमा विश्वास राख्यो भने यु आर गोइङ टु फेस अ लट अफ ब्याड टाइम्स, बट यु आर अल्सो गोइङ टु फेस अ लट अफ गुड टाइम्स। त्यो एट दि एन्ड अफ द डे पछि गएर के हुन्छ भने, अब त्यो जुन कन्सल्टेन्टले मलाई गाली गर्यो, अहिले मैले तपाईँहरूलाई मजाले कथाले भन्न सकेँ नि त। जुन प्यालेस्टाइन एउटा सिरियन थियो, म भर्खर बेला जाँदाखेरि उसले तँ पासै हुँदैनस् प्ल्याब भनेर मलाई भनेको थियो। पछिबाट भने आई पास्ट, आई वेन्ट यसो यु वेल डन, अनि उसले मलाई के भन्यो भने आई सेड द्याट टु एन्करेज यु, उसले गफ दियो होइन, उसले गफ दियो, आई सेड द्याट टु, भन्नुको मतलब के भने आफूमा विश्वास हुनुपर्छ। when I went for the PLAB for the first time, म प्ल्याब लेख्न जब गएँ बेलायत, त्यहाँ मद्रासमा म पढेँ, मद्रास भेरी कम्पिटेटिभ। अब त्यहाँ कलेज, हाम्रो कलेजको चाहिँ सिनियर्सहरू देखेँ जो चाहिँ 101 टपर्स थिए, गोल्ड मेडलिस्ट, फेल भइरहेछ। अनि त्यहाँ दुईजना एउटा साथी भेट भयो, हामी दुईजना, ऊ पनि हि वाज फ्रम मद्रास, मद्रासी नै हो, ऊ र म वी आर भेरी गुड फ्रेन्ड्स। अनि हामीले के भन्यो भने ठिकै छ, अब यो यिनीहरूको इभ्यालुएसन नगर्ने, आफ्नो मात्रै बारे सोच्ने, यो फलाना ढिस्कानोसँग कम्पेयर गर्न थाल्यो भने त्यो डिप्रेसनमा गइन्छ। अनि त्यो बेलामा आर्नल्ड श्वार्जनेगरको सिनमा आएको थियो कि, आर्नल्ड श्वार्जनेगरको सिनमा आएको थियो, डिस्ट्रोय हो के भन्ने सिनमा थियो, I'll be back भन्ने थियो। सो हामीले के भन्यो भने इफ वी फेल विल गो एन्ड टेल द एक्जामिनर्स I'll be back, हैन। सो वी वेन्ट विथ दैट एटिट्युड कि वी डोन्ट केयर इफ द गोल्ड मेडलिस्ट हेज फेल्ड, दिस इज माई एक्जाम नट हिज। त्यो एटिट्युडले आफूमा फेथ हुने। सेकेन्ड टाइममा आई टोल्ड I'll be back, म झन् पढेँ, झन् मेहनत गरेँ, आई पास्ट। भनेपछि मान्छेले आफूमा विश्वास गरेन भने डुब्यो, र अरू कसैले तँ खतम छस्, तँ बेकुफ छस् भनेर त्यसमा लाग्यो, मन चित्त दुखायो भने पनि गयो। भनेपछि जसले तपाईँलाई तँ खतम छस्, तँ बेकुफ छस् भन्छस् नि, भन्छ, त्यो मान्छे नै खतम र बेकुफ हो भने बुझ्नुपर्छ। र त्यो कमेन्ट पनि गर्नु पर्दैन, ऊ आफ्नै ठाउँमा छ, द्याट कमेन्ट सुड गो ब्याक टु हिम। यु गट बी थिक स्किन। हो, सानो उमेरमा थिक स्किन हुन गाह्रो छ, किन मलाई पनि आई वेन्ट थ्रु अ लट अफ मेन्टल टर्मल, तर यु नो वाट इट डज टु यु, इट मेक्स यु अ बेटर पर्सन, इट मेक्स यु अ स्ट्रङ्गर पर्सन, इट मेक्स यु अ लेस इमोसनल पर्सन। र यो कहिले फाइदा हुन्छ, एज अ सर्जन फाइदा हुन्छ। when you are stronger emotionally, you're going to come across complications. One of the things you've told me, do you remember some case? Of course, surgeon को लाइफमा 50 वटा केस हुन्छ, त्यसमा 15 वटा केस हुन्छ which are miracles. You will never believe that this patient will survive. You haven't done anything, but that you will think your patient बाँच्नै नसक्ने बाँचिरा हुन्छ। And there are certain patients you can never forget. त्यो त मर्नै नपर्ने पेसेन्ट, मर्नै नपर्ने, त्यस्तो राम्रोसँग अपरेसन गरेर थियो मैले, सबै चिज राम्रो भएको थियो, पेसेन्ट मर्छ। भनेपछि लाइफमा यस्तो यस्तो पेसेन्ट हुन्छ। अघि प्रज्वलले सोध्नुभयो, एम आई राइटिङ अ बुक? आई एम होपिङ टु राइट 1 book, but it's not going to be about me.
मैले एउटा किताब चाहिँ एडिट गरेँ मेरो बुवासँग 4th एडिसन प्रिन्सिपल्स अफ सर्जरी अब अहिलेसम्म मैले कुनै किताब लेखेँ तर मैले एउटा जट डाउन गरेको छु आई हेभ अराउन्ड 28-29 पेसेन्ट्स आई एम गोइङ टु राइट अबाउट द्याम दे आर माई हिरोज दे आर माई हिरोज जो कोही बाँचे कोही मरे कोहीले राम्रो गरे कसैलाई राम्रो भएन तर मलाई उनीहरूले इन्सपायर गरे उनीहरूले नै इन्सपायर गरे टु कन्टिन्यू विथ दिस वर्क होइन अब कतिपयले कथा लेख्छन् आई एम अ क्यान्सर सर्भाइभर आई एम अ हिरो होइन ओ हि ओर सी इज अ हिरो उहाँले सर्भाइभ गर्नुभयो आई डिसएग्री every patient of ours that died is also a hero. Those who faced death the same way they faced birth. एउटा patient थियो मेरो लाइफमा I will never forget him. His name was some Pandey, Balkrishna Pandey हो के थियो melanoma केस थियो I operated on him 5 times. उसको melanoma फर्क्या छ जब उसको लिभरमा लङमा सबै ठाउँमा आएपछि the day he was dying, he was admitted in the hospital, he was dying, and I was feeling very sad. एकदम दिक्क किन मैले उसलाई करिब मैले 8-9 वर्ष बचाएँ 8-9 वर्षपछि he succumbed to the disease. अनि हेर मर्ने दिन मलाई हेरेर के भन्छ डाक्टर साहब के त्यो न्याउरो अनुहार बनाएको दिस इज द पेसेन्ट टेलिङ मी एक दिन त तपाईँ पनि जानुपर्छ म जाँदैछु कतो ठुलो कुरो हो हि वाज 52 समथिङ when he died. अब 52 वर्षको उमेर लेखा रहेछ आई इन्जोयड माई लाइफ आइ एम गोइङ टु गेट कम ब्याक अगेन अब हाम्रो हिन्दूले त त्यसरी हेर्छौँ नि भनेपछि यु मस्ट बी एबल टु look at death the same way you look at birth. There should be no more importance in birth as there is no more importance in death. र त्यो मलाई कसले सिकायो मेरो बिरामीले सिकायो मेरो बिरामीले मलाई के सिकायो भने मरण is as respectful as birth. And from that day I totally agree with him. I don't regret when somebody dies. I just think they've gone to a better place. I've done tara I must do everything I can in my capability to try and save that patient. भनेपछि यो सबैले तपाईको आफ्नो आत्मबललाई बेटर गर्छ. You learn a lot from your patients. In fact, you learn more from your patients than from the book. त्यो पनि बुझ्नुपर्छ. As a surgeon, patients teach you life. And that is more important than what the books and the research articles will teach you. एक्ज्याक्टली सर यो मैले पनि अब आफ्नो प्र्याक्टिसमा विच हेज बिन जस्ट 1.5 years त्यसमा चाहिँ पेसेन्ट टिच यु अ लट सो बुक चाहिँ एउटा टुल जस्तो मात्र थियो सायद हाम्रो लागि द मेन गोल वाज टु हेल्प द पेसेन्ट्स एन्ड लाइक यु सेड देयर आर पेसेन्ट्स हु आर फाइटर्स एन्ड दे एन्ड अप टिचिङ अस अ लट अनि आई थिङ्क दोज आर द जुवेल्स यु अर्न एज अ सर्जन पनि एब्सोल्युटली तर यसरी हेर्नुपर्छ हामीले चाहिँ कसैलाई फाइटर कसैलाई हिरो चाहिँ बनाउनु हुँदैन किन सबैको आफ्नो स्टोरी हुन्छ. There are some very quiet patients, will not tell you anything. But you got to understand, he or she has also got a story. केही कारण छ उसको उसले के कारणले तपाईँलाई भनिरहेको छैन के बोलिरहेको छैन बिस्तारै कोट्याउनु भने उसको पनि कथा हुन्छ. हरेक इन्डिभिजुअलको कथा हुन्छ उसको आफ्नै दुःख हुन्छ उसको आफ्नै सुख हुन्छ उसको आफ्नै चोइसेस हुन्छ. Sometimes we don't understand. We think as surgeons we do. मैले त बुझिहालेँ नि. No. We have not understood anything. तर we pretend we do. होइन सेम थिङ विथ लाइफ सेम थिङ विथ पिपल तर वाट वी गट अन्डरस्ट्यान्ड इज हामी कुनै ठुलो व्यक्ति होइन एचपिबी सर्जन हुँदैमा जिआई सर्जन हुँदैमा वी आर नट ग्रेट पिपल वी आर जस्ट इन्स्ट्रुमेन्ट अफ हेल्पिङ पिपल. किनभने हामीले कसरी हेर्नुपर्छ भने अहिले वेस्टमा इभन इन चाइना कोरिया जापान अ सर्जन इज जस्ट अ प्रोफेसन. एक्ज्याक्टली इन्डिया नेपालमा अहिले पनि किन वी आर अ बिग पर्सन इन सोसाइटी नो वी आर जस्ट अ प्रोफेसन. हामीले आफ्नो काम गरिरहेको छौँ एउटा जीविका चलाइरहेको छौँ एउटा काम गरिरहेको छौँ. पछि हामीले त्यो बुझ्यौँ जुन दिन हामीले त्यो बुझ्यौँ आई थिङ्क विल बी ह्याप्पी कि हाम्रो पनि लिमिटेसन छ है. हामी कुनै ह्युमन वी आर नट गड एन्ड वी आर नट डेमी गड एन्ड वी आर नट सुपर ह्युमन्स वी गट आवर लिमिटेसन्स. हामीले मद्दत गर्न सक्ने हो. हामी धेरै कहिले कहिले नबोलेर अब्जर्भ मात्रै गरेको पनि राम्रो हुन्छ. एन्ड एज सर्जन वी टेन टु स्पिक टु मच पेसेन्टलाई हामीले बोल्नै नदिने एकैचोटि चाहिँ झम्टिने. समटाइम्स यु जस्ट लिसन टु वाट दे हेभ टु से.
कहिले कहिले उनीहरूले के भन्न खोजिरहेको हुन्छ होइन. सो इट्स कहिले कहिले इट्स नेसेसरी. म के गर्छु भने आफ्टर द राउन्ड आई कम ब्याक एन्ड आई जस्ट सिट विथ देम 2 minutes. आजै गरेँ मैले. ए डाक्टर साहब फुर्सद पाउनु, मैले फुर्सद पाएँ भने तपाईँको कुरा सुन्न आएँ. सो just letting them speak, letting them know what is happening, that's enough. That's a lot of cure. So त्यो human touch ले के हुन्छ भने you are a better human being and you are a better surgeon. Patient ले immediately तपाईँप्रति उनीहरूको चाहिँ attraction बढ्छ because you care for them. The moment you care for them, they're happy. अनि आधा उनीहरूले डाक्टर साहबसँग भेटेपछि आधा रोग निको हुन्छ. किन? Because you care for them. That's important. यसमा चाहिँ सर हजुर सिन्स यु आर एट द टप अफ द माउन्टेनमै हुनुहुन्छ अहिले विथ अल द एक्सपिरियन्स एन्ड हाइन्डसाइट यु हेभ, हजुरले त भन्न सक्नुहुन्छ नि त. बिकज हजुरलाई थाहा भए पनि नभए पनि यु आर अ लट कम्पिटेन्ट देन अदर सर्जन्स. सो हजुरले चाहिँ यो फेजमा बिरामीसँग एक्नोलेज पनि गर्न सक्नुहुन्छ. आई डोन्ट नो अ लट अफ थिङ. तर हाउ डु यु ब्यालेन्स दिस टु थिङ्स? बिकज बिरामी आफूमा आउँदाखेरि चाहिँ यु हेभ टु सो देम द्याट यु आर कम्पिटेन्ट अर क्यापेबल इनफ टु ह्यान्डल द केस, तर यु सुड बी अल्सो एक्नोलेजिङ द्याट देयर आर सम लिमिटेसन्स अफ माइन्ड. सो यो दुईवटा बिचको एउटा थिन डिमार्केसन हुन्छ कि बााउन्ड्री चाहिँ कस्तो हुन्छ सर? अलिकति त्यो इग्नोरेन्स मेरो चाहिँ एक्सपोज हुन्छ कि भनेर डर चाहिँ हुन्छ. तर यु मस्ट अलवेज वर्क इन द बेस्ट इन्ट्रेस्ट अफ द पेसेन्ट. मैले त्यसैले विद्यार्थीहरूलाई पनि के भन्छु भने तपाईँले क्लासरुममा बसेर पढ्ने आफ्नोलाई होइन, जाँचको लागि होइन, त्यो बिरामी जो 10 वर्षपछि तपाईँको ओपिडीमा आउँछ या 20 वर्षपछि आउँछ उसको लागि पढ्ने हो भनेपछि त्यो इन्ट्रेस्टमा हेर्नु पऱ्यो तपाईँले. तपाईँको इफ यु वर्क फ्रम योर हार्ट, पेसेन्ट विल अन्डरस्ट्यान्ड. पेसेन्ट्स आर भेरी अन्डरस्ट्यान्डिङ एन्ड दे विल अलवेज अग्री टु वाट यु हेभ सेड, बट यु गोट अन्डरस्ट्यान्ड देम. होइन अब म चाहिँ सर्जन, मलाई सबै थाहा छ, तपाईँ जानुहोस् त्यसरी भन्यो भने त अभियसली दे विल गो टु समबडी एल्स. हो कहिले कहिले सिनियर हुँदै गएपछि कहिले कहिले कराउनु पनि पर्छ, रिसाउनु पनि पर्छ, किन उनीहरूले बुझ्दैन. र उनीहरूलाई भने हेर्नुहोस् तपाईँले 30% पनि बुझ्नु भएको छैन भने गाली नै गर्नुपर्छ. होइन गाली गर्नुपर्छ, तर उनीहरूले के तपाईँको बेस्ट इन्ट्रेस्टमा मैले गाली गर्दैछु. होइन गाली गरिसकेपछि देन यु से. जस्तै एउटा बिरामीले चुरोट, अहिले रिसेन्टली आई डिड अ ल्याप्रोस्कोपिक राइट हेमिकोलेक्टमी, उसलाई चुरोट खान बन्द गर्नुहोस् भने उसले चुरोट खानै बन्द गरेन. अनि अपरेसनको दिन अब क्यान्सरको केस छ, मैले डिले गर्न मिलेन, पोस्ट अपरेटिभ हि डेभलप एथलेटिक्सिस दिस एन्ड द्याट. अनि मैले उसलाई हेर्नुहोस् त मैले तपाईँलाई भनेको थिएँ भनेपछि yes, at times you need to be a guardian, but the most important is work for the patient, not for yourself. पेसेन्टलाई के राम्रो त? अब पेसेन्टलाई म भन्दा पनि जान्ने अब जिआई फिजिसियन छ मेरो हस्पिटलमा, हु नोज बेटर देन मी, आई विल रिफर द केस टु हिम. क्यास रिटर्न गरिदिन्छु, आई रिफर. त्यो गर्ने क्षमता हुनुपर्छ तपाईँमा. त्यो एउटा चाहिँ के भने उदारता हुनुपर्छ कि देयर आर पिपल हु नो मोर अबाउट मी अबाउट दिस केस देन आई डु. I'd like to refer that case to that person. होइन त्यो तपाईँमा जुन दिन हुन्छ, don't be worried that patient is going to send you other patients saying त्यो डाक्टर चाहिँ ठिक छ है, उसले तपाईँलाई सही सल्लाह दिन्छ. उसले नजाने चिज भयो भने उसले सही डाक्टरको पठाइदिन्छ भनेपछि तपाईँका पेसेन्ट त बढ्ने भयो नि त. भनेपछि किनभने तपाईँले के गर्नुभयो, आफ्नोलाई होइन कि पेसेन्टलाई काम गर्नुभयो. सो एउटा चिज हाम्रो पेसामा त्यही बुझ्नुपर्छ कि first of all, you got to be a fantastic human being. The first thing you must be is a fantastic human being. Second is you must be a good doctor. First is you must be a fantastic human being. How would you like the doctor to treat you if you are a patient? त्यो हुनु पर्यो. मेरो बुवाले मलाई जहिले पनि एउटा चिज के भन्नुहुन्थ्यो भने it is virtually because of luck that I am sitting on this side of the table and that person is sitting on that side of the table. I was born into one family with one luck and I'm here. If I was born into that family, I would have been there. हामीले त्यो सोच्न सक्नुपर्छ कि म चाहिँ भाग्यमानी हुँ, यो डाक्टर भएर चाहिँ सेवा गर्न पाइरहेको छु. त्यो सोच्न सक्नु पर्यो नि त. भनेपछि खालि आफू मात्रै ठुलो भएर चाहिँ के पनि हुने होइन. भनेपछि मैले के सोच्नु पर्यो भने मेरो बुवाको पछाडि के लेखेको थियो भने गान्धीले जे लेखे भनेको थियो, विदाउट द पेसेन्ट अ सर्जन इज नथिङ. हुन पनि हो नि. तपाईँले के बुझ्नु भने एउटा एकदमै राम्रो सर्जन, एकदमै स्किल सर्जन, बट इज भेरी एरोगेन्ट. इज गट 3 पेसेन्ट्स. वाट इज गोइङ टु, हाउ इज गोइङ टु सो स्किल? एउटा अर्को सर्जन चाहिँ एभरेज स्किल होला, तर इज अ भेरी ह्युमेन डक्टर, ह्युमेन पर्सन, गुड कम्युनिकेसन. उसको अगाडि 30वटा चाहिँ पेसेन्ट छ.
त्यो 30वटा पेसेन्टमा उसको स्किल त बिस्तारै डेभलप भइहाल्ने भयो त भनेपछि वाट इज मोर इम्पोर्टेन्ट इज हामीले यो जिन्दगीमा सबभन्दा बुझ्नुपर्ने वी आर अल द सेम वेदर वी आर सर्जन्स वी आर पियोन्स वी आर अल द सेम हामी एउटै हौँ मानव कुकुर परेवा प्लान्ट रक्स हाम्रो धर्मले भने चिज त्यही हो वी आर अल द सेम नम्बर 1 त्यो बुझ्ने दिन हामीले के बुझ्नुपर्छ भने माई जब इज टु सर्भ आई विल सर्भ इन द बेस्ट इन्ट्रेस्ट अफ द्याट पर्सन नट माई पैसा त पछिबाट आउँछ त्यो यसै आउँछ पैसा तपाईँले सर्भ गर्ने एटिट्युडले जानुभयो भने आउँछ अब यङ सर्जनले पनि गर्ने त्यही हो मलाई नलेज छैन ठिक छ बट वाट एभर यु नो बेस्ट यु डु एन्ड देन यु कन्भिन्स देम कि ल तपाईँको यो छ मैले चाहिँ योभन्दा मैले गर्न सक्दिनँ तपाईँ फलाना कहाँ जानुहोस् किन मैले जहिले पनि भन्ने गरेको छु अब म कहाँ ल्याप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेम गर्न खोज्छन् बाहिर आज पनि एउटा केस आयो अब इट वाज अ भेरी डिफिकल्ट गलबाट एन्ड दे डिन्ट अटेम्प्ट एन्ड दे सेन्ड द पेसेन्ट टु मी अनि पेसेन्टले मलाई आएर के अरे उहाँ डाक्टर साहबले गर्नै सक्नु मैले होइन उहाँले जस्तो बुद्धिमानी काम कसैले गरेन भोलि वान्स आई कम्प्लिट I will tell her why I said that. If a surgeon attempts to do a surgery beyond his capabilities, he is going to cause bile duct injury. त्यो bile duct injury भयो भने त्यो पेसेन्ट लाइफ लङ क्रिपल भयो बिलरी सिरोसिस भयो उसलाई ट्रान्सप्लान्ट पनि गर्नुपर्ने हुनसक्छ एउटा सर्जनको एरोगेन्स र इगोले गर्दा त्यो पेसेन्टले दुःख पाए तर अ सर्जन हु नोज वेन नट टु अपरेट द्याट इज द मच्योर सर्जन वेदर इज यङ इज ओल्ड त्यो यङ सर्जनले मौका पठाइदियो मैले आम गोइङ टु सेन्ड हिम अ एन्ड दिस इज नट द फर्स्ट टाइम इट्स ह्यापन सो मेनी टाइम्स आई सेन्ड हिम अ थ्याङ्क यू नोट एन्ड आई कन्भिन्स द पेसेन्ट पार्टी द्याट वाज द बेस्ट सर्जन हि वाज बेटर देन मी किन उसले बुद्धि पुऱ्यायो मौका पठाउनलाई होइन उसले मौका पठाउन बुद्धि पुऱ्याएको मतलब मैले त्यसलाई ह्यान्डल गर्न सकेँ मैले ह्यान्डल गर्न सकेपछि त्यो पेसेन्टको कम्प्लिकेसन त भएन नि त भनेपछि त्यो यङ सर्जनले पेरिफ्रीमै अपरेट गर्न खोजेको भए उसले इन्जुरी गरायो भने त त्यसले त त्यो पेसेन्टले त दुःख पाउँदैन पेसेन्टले थाहा नै पाउने थिएन कि यो पेसेन्ट डाक्टरको इग्नोरेन्सले भइरहेछ भनेर तर हि चोज नट टु हि चोज नट एन्ड दे आर नट वान दे आर नट सो मेनी एक्जाम्पल्स अफ यङ सर्जन्स हुभ डन दिस ल्याप्रोटोमी गरेर नसकेर फलाना डाक्टर कहाँ जानु उहाँले गर्दा दे कम टु अस वी रेक्टिफाइड भनेपछि म के भन्छु भने यङ सर्जनले सोच्नै दियो पेसेन्टको लागि सबभन्दा राम्रो के त मैले गर्न सकिनँ ठिक छ मैले सही ठाउँमा पठाइदिएँ त्यसरी हेर्नुपर्छ एक्ज्याक्टली सर आई थिङ्क एभ्री वान रेजोनेट्स द्याट थिङ कि सेल्फ बिलिफ चाहिँ चाहिन्छ बट नट टु द पोइन्ट अफ डिल्युजन पनि हुनु भएन हुँदैन सो सर I would like this conversation to continue, but we are almost to the end. And we have few rapid fire questions for you. Okay. So if there must be a lot of role models, but if you had to pick one, who would it be? अब रोल मोडल भने पनि लाइफको स्टेजमा चेन्ज हुँदै जान्छ कि वेन आई वाज अ यङ मेडिकल स्टुडेन्ट इट वाज माई प्रोफेसर इनफ्याक्ट उसै कारणले म सर्जन बने मेरो फादर भन्दा पनि हि वाज सच अ डाइनामिक म्यान प्रोफेसर एन रङ्गभाष्यम भन्ने हुन्थ्यो इन्डियाको टप सर्जन हुनुहुन्थ्यो मेरो प्रोफेसर अफ सर्जरी मद्रासमा अब उहाँले त औँलाई हालेर चाहिँ क्रोन्स हो कि अल्सरेटिभ कोलाइटिस हो कि के हो डायग्नोस गर्ने कि त्यस्तो डाइनामिक त्यो बेलामा पेल्भिक एभिसेरेसन भने नसुने चिज हात खुट्टा काटेर एम्पुटेट गरेर पेल्भिक एभिसेरेसन गरेर रेक्टल क्यान्सरलाई बचाइदिने त्यस्तो खाले सर्जन हि वाज द गाई हु स्टार्टेड द फर्स्ट एमसिएच इन इन्डिया होइन सो yes, he was my role model when I was an MBBS. But when I now look back, he was a very toxic personality. Okay, he was a very toxic personality. He used to demean people. He was very nice to me, but he used to demean others. So I don't want to be somebody like him. And our good role model, yes, it has been my dad. My dad's been a big role model in what sense? As a human being, as a great doctor. You know, his communications, his attitude towards people, his attitude towards life. उहाँको चाहिँ जहिले पनि लाइफ इन्जोय गर्नुपर्छ लाइफ त्यो एउटा इन्डियन एडभर्टिजमेन्ट आउँछ हिल लिभ लाइफ लार्ज एन्ड यु क्यान आस्क एनी सर्जन एनी डक्टर इन नेपाल एन्ड दे विल से यस डक्टर अञ्जनी लिभ लाइफ लार्ज उहाँले चाहिँ हरेक चिज गर्दाखेरि हाँस्ने यु नो एभ्रिथिङ वाज सो जोयफुल फर हिम र उहाँले कसैले उहाँको सबभन्दा ठुलो गुण चाहिँ के थियो भने he was never biased
towards anybody. अब एउटा एक्जाम्पल म दिन्छु. मेरो छोरीले मलाई यो कुरा धेरै पछि भने. उनीहरूले के भने, पापा वान अफ द रिजन्स, छोरीले मलाई भने, पापा छोराले पनि भन्यो, वान अफ द रिजन्स बाबा इज बिन आवर रोल मोडल इज, एक दिन हामी बस्थ्यौँ पुलचोकमा, मेरो बुवा चाबेलामा बस्नुहुन्थ्यो. उनीहरू मेरो फादर र मदरलाई भेट्न गए. स्याटरडे सन्डे कुन दिन थियो. एन्ड सी सेड द्याट माई फादर इन्भाइटेड अ बेगर, र भित्र डाइनिङ टेबलमा बसेर त्यो बेगर सँगसँगै भात खाइरहनु भएको थियो उही प्लेटमा, होइन. एन्ड माई मदर वाज फ्युमिङ. माई मदरले चाहिँ के भन्नु भने, होइन ठिक छ बेगरलाई खुवाउने हो त किन डाइनिङ टेबलमा बसेर खुवाउनु पऱ्यो त, किन त्यो प्लेटमा बाहिर खुवाए भइहाल्यो नि भन्दा मेरो फादरले के भन्नु पऱ्यो भने त्यो र ममा के फरक छ, त्यो पनि ह्युमन हो, म पनि ह्युमन हो. एन्ड वाट माई चिल्ड्रेन सेड इज देयर वाज नो बडी देयर, ही डिडन्ट निड टु डु अ ड्रामा, he didn't do that to show to anybody, he did it because he genuinely meant it. उहाँको लागि बेगर होस् राजा होस् everybody was the same. भनेपछि त्यो लेभल अफ एउटा जुन उहाँको नेचर थियो, I would like to imbibe that. So he's been my second role model as far as humans are concerned, you know. Well, I think मेरो third role model चाहिँ मेरो लाइफमा has been शिवपुरी बाबा. शिवपुरी बाबा चाहिँ he was a priest from Kerala. At the age of 54, he started walking the world. He walked all around the world and entered Nepal at the age of 103 and lived to be 137. You read his teachings and you realize what life is, what your role as a person should be. So yes, he has been very inspirational in my life as well. And if you consider there is some mission in your life, what would it be, sir? To be happy. यो मैले यो गर्छु उ गर्छु भन्ने चाहिँ बेकार हो. किन मैले मेरो विद्यार्थीलाई एउटै प्रश्न के सोध्थेँ भने, when I was a teacher in KMC or NMC, मैले सबैलाई सोध्ने एउटै प्रश्न, पृथ्वी नारायण शाहको वैद्यको नाम के हो? मैले प्रज्वललाई पनि त्यही सोध्छु, पृथ्वी नारायण शाहको वैद्यको नाम के थियो? भनेपछि पृथ्वी नारायण शाहको नाम चाहिँ हामीलाई थाहा छ, उसको वैद्यको नाम हामीलाई थाहा छैन. के भन्न खोजेँ मैले? उसको पालामा त एउटा प्रसिद्ध वैद्य पक्कै पनि थियो. Who was the royal physician at that time? He was a big person. उसले गएर कति मान्छेलाई उसले निको बनाए. He must have been such an egoist. ठुलो मान्छे त्यो बेलाको. तर अहिले does it matter? It doesn't matter. So उसले जे गरे पनि होइन, it makes no difference. Same likewise, पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल कन्सोलिडेट गरे, तर आजकै जेनेरेसनले उसलाई बिर्सिसके. भनेपछि लाइफमा के मेरै फादरको कन्ट्रिब्युसन ठुलो थियो, तर आज धेरै मान्छेले मेरो फादरलाई चिन्दैन. सो what should be your mission in life? To be happy. As long as you are happy, you are doing the correct thing. And what that correct thing is entirely up to you. It's entirely up to you. But you got to be happy, but do not be happy at the cost of others. आफैमा खुसी हुनु पर्यो, अरूको कारणले खुसी हुन पाइँदैन. Actually, त्यो चाहिँ मेरो लास्ट क्वेसन थियो, सर. What would be your advice to future generation? And you said to be happy. And finally, so if it was not surgery, what would be the next profession for you? Okay, यो पनि मलाई धेरैचोटि सोधिसकेका छन्. मलाई सबभन्दा सर्जरी पछि सबभन्दा मनपर्ने, म झन्डैले गइ पनि सकेका थिएँ. मेरो लाइफमा यस्तो भयो कि मलाई पार्ट 1 FRCS गर्न अलिक टाइम लियो. I took 4 to 5 attempts to pass my part 1. प्ला मैले सेकेन्ड अटेम्पमा गरेँ. Part 1 FRCS was very difficult. I took 5 attempts. Part 2, I passed in the first attempt itself. So when I wasn't passing my part 1, 4th attempt पछि मलाई साह्रै दिक्क लाग्यो. म अरू साथीहरूबाट धेरै पढ्थेँ, सबै मेहनत गर्थेँ, यति धेरै 16-18 घन्टा पढ्थेँ. I knew everything, still I wasn't passing. अनि मैले के भने म छोडिदिन्छु र मेरो सेकेन्ड लभ वाज साइकियाट्री. If I wasn't a surgeon, I was going to be a psychiatrist. And I decided I'll write my त्यो बेला FMJs पनि लेखेँ. FMJs लेखेर म पास पनि भएँ र म अमेरिका जाने साइकियाट्रिस्ट बन्ने भनेर मैले मोटामोटी निर्धारण गरिसकेको थिएँ. I decided, okay, I'm leaving surgery, I'm going to America, I'm going to be a psychiatrist. भनेर मैले डिसाइड गरेको थिएँ. And I think I would have been a fantastic psychiatrist. Absolutely, sir. तर मेरो एउटा साथी छ, अहिले पनि बेलायतमा छ. He's a very close friend of mine, Satyan Raj Bhandari भने. He's a professor of diabetology in the UK. उसले मलाई के भने, फडा तिमी सर्जन भनेर आएको मान्छे, तिमी चाहिँ कहाँ त्यस्तो गर्न पाइन्छ? म उसको घर गएँ, जाँच दिएर जब फेल भएर म उसको घर गएँ. अनि मेरो वाइफलाई पनि उसले के काउन्सिल गर्यो. अनि उसले के भने, ल
तिमी बाहुनको छोरा म नेवार यसपालि जाँचको फिस म तिम्रो म तिर्दिन्छु 350 पाउन्ड हुन्थ्यो लड अफ मनी पास भयो भने मलाई फिर्ता गर्नु फेल भयो भने बाहुनलाई दान तर एउटै शर्तमा भने उसले के शर्तमा भन्दा तिमीले पढ्न पाउँदैनौ डु नट स्टडी एट अल go there as if you are going for a picnic go with your daughter and your wife as if you are going for a picnic मैले ठिक छ You agreed entirely? I entirely मैले पढ्दै पढिन 2 महिना मन लागेन सर होइन पढ्दै पढिन मैले पढिन भने पढ्दिन होइन आई रेड सो मच मैले पढिन काम गरेँ पढिन जाँच लेख्न गएँ आई वेन्ट बर्मिङहाममा थियो गएर राति गएँ हिन्दी सिनेमा हेर्न गएँ त्यहाँ इन्डियन खाना खान गएँ भोलिपल्ट जू लिएर गएँ छोरी 5 वर्षकी थिए जूमा गयो पर्सिपल्ट गरेर जाँच दिएँ आई पास्ड एन्ड आई रियलाइज आई हेड फेल्ड अफ वान थिङ फियर डर त्यो डरले मलाई यस्तो थिचिरहेको थियो कि आई वाज फिलिङ त्यसैले यु मस्ट बिलिभ इन युर सेल्फ डु नट ह्याभ फियर डु नट जाँच भनेको पार्ट मेरो छोरालाई अहिले यही उपदेश दिन्छु म डाक्टरको मेडिकल स्टुडेन्टको रेजिडेन्टको लाइफमा जाँच भने पार्ट एन्ड पार्सल अफ यर लाइफ हो यु मस्ट नट बी स्केयर्ड अफ एक्जाम्स विल कम एक्जाम्स विल गो लाइफ कन्टिन्युज डु नट थ्रो अवे योर लाइफ बिकज अफ वान एक्जाम्स मान्छेले दे कमिट सुसाइड दे थ्रो अवे देयर करियर नो ह्याभ फेथ इन यर सेल्फ नडराउ जुन दिन डराउँदैनौ यु विल पास एन्ड आई पास्ड फाइनल एक्जाममा मैले त्यही अपनाएँ मैले धेरै पढिसकेको थिएँ आम नट गोइङ टु बी स्केयर्ड भने फर्स्ट अटेम्प्ट वेन यु आर काम you go to the exam thinking this is a picnic, you will pass. And these are the exact words that the examiner asked me when I went for my viva voce. Alana pick gari ule. So the you ke ho bhane so the malai maile ke bhane this is the ulnar nerve. Ani maile ke bhane no I would like to change that bhane. Ani maile he looked at me, are you sure? Gora thiyo. I said yes, I'd like to change that. I said, I don't think this is the ulnar nerve. I know this is the ulnar nerve. And this is the ulnar nerve because of this. You would say because of all this. He looked at me and says, have you come for an exam or have you come for a picnic? And I said, a bit of both. And I could answer all his questions because I was totally relaxed. Je hunsa. Mero काम गर्ने हो पढ्ने हो जवाफ दिने हो त्यो सोचेर डरले गर्दा मान्छेको आधा जिन्दगी जान्छ डरले गर्दा मान्छे अगाडि बढ्दैन आफूमा फेथ हुँदैन सो ह्याभ फेथ इन युर सेल्फ र मनबाट दिमागबाट डरलाई निकाल डर अफ सक्सेस डर अफ बिङ फेमस डर अफ बिङ डुइङ द राइट थिङ्स यो सबै डर पैसा कमाउँदिन भन्ने डर यो सबै डरलाई हटायो भने यु विल अचिभ सो मच इन लाइफ द्याट्स मोस्ट इम्पोर्टेन्ट इन्डिड सर हजुरले भन्नुभयो धेरै कुरा त गीतामै पनि रिफ्लेक्ट हुन्छ जस्तो लाग्छ एन्ड सो वी हेभ केम टु द एन्ड अफ आवर पोडकास्ट लाइक आई सेड देयर हेज बिन अ लट अफ लेसन्स फर मी इन्डिभिजुअली एन्ड डेफिनेटली फर द लिसनर्स वेयर दे मे बी एन्ड मेनी थिङ्स चाहिँ अब मेरो कग्निटिभ क्यापेसिटीले बुझ्न पनि सकेन होला सर अहिले आई विल डेफिनेटली लुक अप टु दिस भिडियो एन्ड अगेन एन्ड लाइक यु सेड योर प्रोएक्टिभनेस टुवार्ड्स नेपाल एन्ड how we should be approaching the exams, not only exams, how we should be approaching patients and life. I think that would resonate with a lot of surgical trainees as well as medical students as well as pre-medical students. So thank you so much, sir, for your inspiring words and words of wisdom. I definitely look forward to recording part 2 and having these inspiring discussions within days to come as well. Once again, thank you, Prajwal. तर म अन्तिममा एउटै कुरा के भन्छु भने इन्डिभिजुअल चोइस सबभन्दा पहिला आउँछ मैले पहिले पनि भनिसकेँ सम अफ यु मे वान्ट टु गो टु अमेरिका देयर इज नो हार्म इन डुइङ द्याट म त्यसको अगेन्स्टमा होइन तर हामीले के बुझ्नुपर्छ हामी नेपाली भएर जन्मेका छौँ नेपाली भएर डाक्टर बन्न पाइयो नेपाली भएर पढ्न पाइयो नेपाली भएर यो एसेम्ब्ली लिएर जान पाइयो भने नेपालप्रति पनि हाम्रो दायित्व छ त्यो दायित्वलाई कसरी पुर्याउने हो त्यो चाहिँ बिर्सिनु हुँदैन अब म खालि 2टा एक्जाम्पल दिन्छु एउटा मेरो दाइको दिन्छु अस्ट्रेलियामा छ उसले आँखाको लागि यति काम गरेको छ नेपालमा
He has formed a foundation and he does work for Nepal. अर्को मेरो साथी जसको बारेमा मैले भने सत्यन राज भण्डारी, उसले हेक्जेन भन्ने एउटा फाउन्डेसन गरेको छ. त्यो हेक्जेन भन्ने फाउन्डेसनले नेपालमा यति राम्रो काम गरेको छ, इन्क्लुडिङ ल्याप्रोस्कोपिक सर्जरीलाई धुलीखेलमादेखि ठाउँ ठाउँमा, पोखरामा, मणिपालमा, र हेक्जेनले डायबिटोलोजीमा यति ठाउँमा उसले पैसा बटुलेर नेपालमा पठाउँछ. ऊ युकेमा बसे पनि उसले जति नेपाल माया गर्ने डाक्टर कम छन्. सो मेरो भनाइ अमेरिकामा यति धेरै डाक्टर छन्, तर नेपालप्रति उनीहरूको दायित्व खोइ. यो त उनीहरूको देश हो होइन, उनीहरूले केही न केही गर्नुपर्छ. बुझेँ अमेरिका जाने हो, एउटा त्यो. र अर्को मैले के भने, कहिले पनि जिन्दगीमा आफूलाई अन्डर एस्टिमेट नगर्ने. एभ्री वान अफ अस हेज द पावर टु डु as best as anybody else in the world, to make as much as money as anybody else in the world. तर दुईटा चिज हुनुपर्छ, आफूमा विश्वास र there should be no fear. मान्छे सबभन्दा पछि पर्ने नै डरको कारण रहेछ. मैले पनि अलि ढिलो सिकेँ, तर सिकेपछि I maintained it. Absolutely, sir. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Namaste, sir.